Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Afternoon, sir. Thank you. Students are joining, so I am taking more 2 minutes. Still they are joining. Okay, so class may be started now. It's 5:05 in my watch. You know, the course is on Microsoft Office, the fundamentals of computers, its discovery, its evolution, and then Microsoft Words, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint. So today's class, uh, though not important in respect of application, but in respect of understanding is very important because it's a history of evolution. And nowadays we are observing, we are handling sophisticated computers, but that sophisticated small size computer did not arise, did not develop in a single day. It took several decades. So we shall go through that. Here, before starting my class, I want to say something about the program. This is a certificate course of duration 30 hours. Today's class is totally information based and data based. It's a history, so nothing about application side. But from tomorrow, the application side will come, arise. Basically, we made brochure or schedule in that will help that would held in offline mode, that is in the classroom of college. But suddenly, due to heat wave, government has issued a government order by which school and colleges are closed for at least 1 week. So we have taken it as an opportunity to conduct the class in online mode, because in online mode we shall have more time to spend, and even in online mode we can share the screen of laptop showing how we are doing practicals. So basically students or participants need not to go lab initially. If they have some laptop, they can on that device
and following the lecture they can also practice at home also. But those don't have laptop, they will come to college after the vacation, means this week is over, and again the normal classes will be restored. Okay, so now I share screen of information. Another thing is that our target student or candidate is from backward section. Backward section in the sense of computer knowledge, who are in backward section. Those students who are coming from village, those who don't have any laptop or desktop at home, still who do not know about the operating system, hard disk, everything, but they are habituated about the Android system. Like this kind of students are our target student. I will be happy and our college will be happy if the students get knowledge about the course and they can apply the knowledge in their practical field rather than getting certificate. Okay, so you know for which purpose you have joined this, and I can assure you here, most of students, and even advanced students, those who know Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Word, even those who handle laptop, desktop, do not know all the basics, all the patterns, actual formation, actual correlation of the different parts of computer. So those advanced students also may listen carefully and may assimilate and may practice. Okay, so I am now sharing my screen of the notes. Is the screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, evolution of the computers. After completion of this note or this lecture, you will understand, you will know computing devices used in past, the evolution of the computer and features of generation of computers. Actually, initially computers used vacuum tubes, they used electromechanical devices, that all will come. Okay, so computing device. একটু বাংলায় বলে নি, অনেক বাঙালি আছে, অনেক ইংলিশ ভাষাভাষী আছে, এখানে বোথ ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি ইউজড। দেখো, একটা মেশিন যেমন একটা ডিসকভার্ড হয়, কি হয়, একটা মেশিন, সিম্পল মেশিন প্রথমে আবিষ্কার করে, সেটাকে ওভার দ্য টাইম ডেভেলপ করে। আমাদের কম্পিউটারও কিন্তু ওইরকম ভাবে ইনিশিয়ালি ডেভেলপ করেছিল ভেরি সিম্পল ক্যালকুলেটিং মেশিন, দেন ওভার দ্য টাইম সেটাকে ডেভেলপ আপগ্রেড করতে করতে এখনকার যে কম্পিউটার সেটা চলে এসেছে। ঠিক আছে, দেখো, these are the early computing devices 5000 years back। কি ইউজ করতো? 5000 years back যা অ্যাবাকাস ইউজ করতো। অ্যাবাকাস তোমরা নিশ্চয়ই নিচু ক্লাসে অ্যাবাকাস শিখেছো। অ্যাবাকাস যে কাউন্টিং মেশিন না, কাউন্টিং সিস্টেম। আর এই অ্যাবাকাস সিস্টেমটা হচ্ছে চাইনিজ। মোস্ট অফ স্টুডেন্ট জানে না কিন্তু, যারা অ্যাবাকাস না করেছে, যে এটা একটা চাইনিজ ডিভাইস। চায়নার যে সংস্কৃতি বা কালচার, দ্যাট ইজ ভেরি রিচ
এবং অ্যানশিয়েন্ট। আমার কথা থেকে বুঝতে পারছো যে কাউন্টিং সিস্টেম তারা ফার্স্ট কিন্তু ওরা করেছে, জেনারেট করেছে। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা দেখো এই অ্যাবাকাসে কি, ইট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য আর্লিয়েস্ট known calculating device. It consists of wooden frame and sliding beads. Calculations carried out by sliding beads, এখানে স্লাইডিং বিটে ক্যালকুলেশনস গুলো ক্যারি আউট করা হয়। লিমিটেড স্টোরেজ ক্যাপাবিলিটিস, এর মধ্যে কোনো স্টোরেজ ডিভাইস নেই। দেখো স্টোরেজ কথাটা চলে এলো, ক্যালকুলেটিং চলে এলো, ক্যালকুলেটর। আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু কম্পিউটারের দিকে এগোবো। এরপর অনেক বছর পরে যা 1617 খ্রিস্টাব্দে চলে এসছে, 17th সেঞ্চুরি, জন নেপিয়ার স্কটিশ ম্যাথমেটিশিয়ান এটা ক্যালকুলেটিং ডিভাইস জেনারেট করেছিল বা ডেভেলপ করেছিল। আচ্ছা এটার দ্বারা কি হয়েছে, দিস ইউজড টেবিলস রিটেন অন বোনস, আইভরি, উড অর সিলভার, ইউজড টু সিম্পলিফাই multiplication and divisions, could calculate square root and cube roots. Can you imagine? Square root, cube root বের করার মেশিন 1617 খ্রিস্টাব্দে হয়ে গেছে। 1642-এ কিন্তু নিউটনের জন্য, নিউটনের আগে। ঠিক আছে? আচ্ছা এরপর কি হলো, স্লাইড রুল। এগুলো জাস্ট একটা হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স, নো সাচ ইম্পর্টেন্স ইজ দেয়ার। Napier bone, slide rules, abacus, these are the old primitive calculating devices. Okay, we can move further. Then in 1642 Blaise Pascal's calculator or এটাকে Pascaline বলা হয়, Pascaline was devised by Blaise Pascal. Blaise Pascal was French philosopher and mathematician. পাস্কালের নাম তো সবাই কেউ শুনেনি এরকম ধরনের নেই, কারণ যারা ক্লাস 10 পাস করে এসে সবাই পাস্কালস ল পড়ে এসে। এটার একটা বিশেষত্ব আছে। বিশেষত্বটা কি? The first mechanical computing device. Mind it, the word mechanical. কি? Mechanical computing device. এরপরে আসবে ইলেকট্রিক্যাল, তারপরে আসবে ইলেকট্রোমেকানিক্যাল, তারপরে ইলেকট্রিক্যাল, তারপরে ইলেকট্রনিক। এই যে ডেভেলপমেন্ট গুলো, ইয়ার গুলো একটু আমার সঙ্গে আজকে জাস্ট গো থ্রু করতে হবে, তারপর তোমাদের ইন্টারেস্ট অনুসারে তোমরা এগুলো বাড়িতে পড়বে। তাহলে ক্যালকুলেটর অর পাস্কালস ক্যালকুলেটর অর পাস্কালাইন, এটা কি করতো? ইউজড গিয়ার্স এন্ড আদার মেকানিক্যাল ডিভাইসেস টু ক্যারি আউট ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশনস। বুঝতে পারছো? এটা একটা গিয়ার ইউজ করে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস পারফর্ম করা হতো। নাম্বারস ওয়্যার ডায়ালড ইন দ্য মেটাল, এই যে এখানে নাম্বার ডায়াল করা হতো ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যালকুলেটর এন্ড সলিউশনস উড অ্যাপিয়ার ইন দ্য স্মল উইন্ডো ইন দ্য টপ। মানে অ্যাজ গুড অ্যাজ ক্যালকুলেটর। কত সন? 1642। ইটস নট জোক, তাই না? আজ থেকে প্রায় 400 years back. এরপরে অনেক সাল কেটে গেল, 200 years, 1822, 1822 ডিফারেন্স ইঞ্জিন এখন থেকে উন্নতি হওয়া শুরু করে দিয়েছে। চার্লস ব্যাবেজ চলে এসেছে। চার্লস ব্যাবেজ, ব্রিটিশ ম্যাথমেটিশিয়ান অ্যান্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, built to compute mathematical tables used to carry output complex calculations. এতদিনের যে সিম্পল ক্যালকুলেশনস গুলো, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশনস করতে শুরু করলো ডিফারেন্স ইঞ্জিন। হু ডেভেলপ দিস? চার্লস ব্যাবেজ। ইন 1834 চার্লস ব্যাবেজি একটা নিউ ডিভাইস, অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন, ডিসকভার করলো বা ইনভেন্ট করলো। The world's first general purpose computer consisted of 4 parts: an input device, a mill, that is processing unit, a storage device, and output device.
laid foundation of the modern computing. এই জন্যই এই যে অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন, এটাকে this is the first computer, modern computer of the world. কেন? all 4 devices, কি কি 4 devices একটু পরের কথা আগে বলতেই হয় কম্পিউটার ডেভেলপমেন্টের সময়ও, যে আমরা কম্পিউটারের মধ্যে 4টা পার্ট দেখতে পারি, ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইস, স্টোরেজ ডিভাইস এন্ড প্রসেসিং ইউনিট। এই যে 4টা ক্লিয়ার পার্ট এই অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিনের মধ্যে ছিল। এই জন্য চার্লস বেবেজ ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ দ্য মডার্ন কম্পিউটার। আচ্ছা, নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি। তাহলে তার যে আবিষ্কার কম্পিউটার, তার নাম হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন। আচ্ছা, এখানে দুটো ওয়ার্ড দেখো, চার্লস বেবেজ ইজ পপুলারলি নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ মডার্ন কম্পিউটার and Ada Byron Lovelace was first computer programmer. Her notes on the working of the analytical engine later became the first explanation of the computer programming. কম্পিউটার কিভাবে কাজ করবে সেই যে একটা নোটস লিখে গেছিল, সেই নোটসটাই হচ্ছে এখন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ফার্স্ট প্রোগ্রামিং হিসেবে কনসিডার্ড হয়। দেখো, ডেভেলপমেন্টের একটা হিস্ট্রি যদি জানতে পারা যায় তাহলে অনেক সায়েন্সও বুঝতে ইজি হয়। ঠিক আছে, হিস্ট্রির আধারে যদি একটা সায়েন্সের বা থিওরি ডেভেলপমেন্ট করা যায়, দেখবে অনেক ভালো খেয়াল থাকে বা মনে থাকে। তাহলে আমরা একটু এবার যাই ইভলিউশন অফ দ্য কম্পিউটারের মধ্যে। সে ইভলিউশনের ফার্স্ট, এখানে কম্পিউটার যে ইভলিউশন হয়েছে তার অনেকগুলো জেনারেশনে ভাগ করেছে। সেই জেনারেশন গুলোকে আমরা বলছি ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন ইত্যাদি। ঠিক আছে, আচ্ছা, ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার আমরা এগুলো কিন্তু অবশ্যই এই যে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন তার পরের যুগ, মানে প্রায় মডার্ন এরা 1946 থেকে যে শুরু হয়েছে সেগুলোর কথা বলছি। তো ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার কি ইউজ করতো, কোন ডিভাইসের উপরে বেসড করে তৈরি হয়েছিল, মানে এখানে আমি আরেকটু বলে নিতে চাই যে এই যে জেনারেশনস গুলো ভাগ করা হয়েছে মেইনলি একটা জিনিসের উপরে ভিত্তি করে, সেটা হচ্ছে এই যে ডিভাইস গুলো কি দিয়ে তৈরি। যেমন মনে করো ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার হচ্ছে ওই ভ্যাকুয়াম টিউবের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। ভ্যাকুয়াম টিউব যারা সায়েন্সে, আমি জানি না মাধ্যমিকে এখন এসছে কিনা, হায়ার সেকেন্ডারি সায়েন্সে ফিজিক্সে ইন্ট্রোডিউস করা আছে। ঠিক আছে, এটা একটা ডায়োড সিস্টেম, ওটা ট্রায়োডও বানানো যায়, ভ্যাকুয়াম টিউব, ট্রানজিস্টর বানানো যায়, এটা একটা কাইন্ড অফ ট্রানজিস্টর বাট বড়। ঠিক আছে, বড় ডিভাইস ভ্যাকুয়াম টিউব। সেই ভ্যাকুয়াম টিউব ইউজ করে তখন যে কম্পিউটার গুলো বানানো হয়েছিল সেটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন। এরপরে ট্রানজিস্টর আসবে, এরপরে আইসি আসবে, এগুলো সব নাম জানো তোমরা। এরপর আসবে মাইক্রোপ্রসেসর, এরপর আসবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আচ্ছা, তো ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো ছিল সেগুলো হলো দে ইউজড ভ্যাকুয়াম টিউবস। এই যে ভ্যাকুয়াম টিউবস এর এটা একটা নমুনা। আমি কিন্তু এখানে ধরে নিচ্ছি যে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ফ্রম আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডে হওয়ার জন্য তাদেরকে একটুখানি ডিটেলে বলতে হবে। দোজ হু আর ফ্রম সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, সো অ্যাভয়েড দিস, ইগনোর আমার ডিসকাশন। ওকে, দে ইউজড এই যে ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটারস গুলো ভ্যাকুয়াম টিউব ইউজ করেছে। ভ্যাকুয়াম টিউব আর কিছুই নয়, একটা কাচের টিউব বাল্ব, ওর মধ্যে একটা ফিলামেন্ট আছে অক্সাইড ম্যাটেরিয়ালের, সেখানে হিট করে সেখান থেকে ইলেকট্রন করা হয়, ইজেকশন করা হয়, এবং তার পাশে একটা প্লেট থাকে যেটাকে পজিটিভলি কানেক্ট করা হয় ব্যাটারির সাহায্যে, ওই ইলেকট্রন গুলোকে অ্যাট্রাক্ট করা হয়। এটা একটা ডায়োড ডিভাইস। এই ডিভাইসের মধ্যে তো এই ক্লাসে ঢোকা যাবে না থিওরির মধ্যে, এটা তোমরা একটু এইভাবে বুঝে নিতে হবে। একটু ইন্টারেস্ট থাকলে, এখন তো পড়াশোনার কোনো অসুবিধা নেই, ইচ্ছা করলেই যার মোবাইলে গিয়ে ভ্যাকুয়াম টিউব, ডায়োড ইত্যাদি সার্চ করলেই তোমরা বিষয়টা জানতে পারবে। আচ্ছা, এই ভ্যাকুয়াম টিউবের উপরে বেস করে যে কম্পিউটার গুলো তৈরি হয়েছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে এগুলো হলো ফিজিক্যালি দে আর ভেরি বিগ। বুঝতেই পারছো যে এখন একটা এই ভ্যাকুয়াম টিউবের যে কাজ করে ট্রানজিস্টর, সেই ট্রানজিস্টরের সাইজ হচ্ছে ন্যানো,
ন্যানো সাইজ, আর সেই ন্যানো সাইজের ট্রানজিস্টার ওই ফার্স্ট জেনারেশনের সময় 1946 to 58 এই রেঞ্জে যে কম্পিউটারগুলো হয়েছে, তৈরি হয়েছে, তার এক একটা ট্রানজিস্টরের সাইজ ছিল অন্ততপক্ষে ফিউ সেন্টিমিটার। তাহলে ফিউ ন্যানোমিটার টু ফিউ সেন্টিমিটার যদি হয়, তাহলে একটা ডিভাইস যদি এখন একটা কোলের উপরে চলে আসে, ল্যাপটপ, তাহলে সেই কম্পিউটার কত বড় হতে পারে? একটা ঘরের সমান, একটা ঘরের সমান কম্পিউটার। ঠিক আছে, একটু করে আমরা ছবি দেখবো যে কিভাবে কম্পিউটার ইউজ করছে। ফিজিক্যালি দে আর ভেরি বিগ, দে অফেন অকুপাইড সেভারাল ফ্লোরস। ও নো, আমি আরেকটু কম বলেছি। They often occupied several floors in a big building and would weigh more than 25 tons. Punched card and paper tapes were used for inputs and output. Okay. দেখো, তারপরে তো এটা পরের কম্পিউটার। Next, they used magnetic drums for memory, could process 10,000 instructions. 10,000 instructions per second, কম নয়। Wherever stored instructions were required, they used machine language programs. A first generation computers had the following disadvantages. কি disadvantage এগুলো ছিল? They produced a lot of heat and noise and broke down frequently. broke down করে যেত, কোথায় খারাপ হয়েছে মানে বের করা যেত না, কিন্তু তবুও সায়েন্টিস্টরা খুব কষ্ট করে কাজ করতো। আচ্ছা, they were very expensive to buy, difficult to set up and maintain. They were very big in size and therefore required huge space. It was impossible to move them from one place to another. They are not portable. They consumed a lot of powers. They had very less memory and were very slow. They offered limited programming option. বুঝতেই পারো, এই যে আমরা ফার্স্ট জেনারেশনের যে প্রবলেম গুলো আছে বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো আছে, সেই ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো আমরা দেখবো নেক্সট জেনারেশনে কিভাবে ইরেডিকেট করা গেছে এবং কিভাবে আমরা নিউয়ার ভার্সন অফ কম্পিউটার ডেভেলপড হয়েছে। আচ্ছা, আমরা একটু এক্সাম্পল দেখে নিই, এগুলো খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, এগুলো জাস্ট একটা হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স। ENIAC ইজ অ্যাক্রোনিম। অ্যাক্রোনিম মানে হচ্ছে কোন একটা বড় নামের সংক্ষিপ্ত ফর্মকে অ্যাক্রোনিম বলে। সো ENIAC ইজ অ্যাক্রোনিম which stands for electronic numerical integrator and computer. কেউ কিছু বলছো? ENIAC, APCRGC, ADVAC, these are the examples of first generation computer. এইবার আমরা যাচ্ছি সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটারে। সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটারের স্টার্ট হয়েছে 1958-এ। 1946 থেকে 58 পর্যন্ত ফার্স্ট জেনারেশন। দেন সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটারে আমরা দেখছি যে এখানে ট্রানজিস্টরকে ইউজ করেছে। দ্য ইনভেনশন অফ ট্রানজিস্টর ইন দ্য মিড 1950s paved the way for second generation computers. কারণ এই যে ট্রানজিস্টরের সাইজ, এক একটা ট্রানজিস্টরের সাইজ মনে করো যে 1 to 2 মিলিমিটার, সেটা ভ্যাকুয়াম টিউবকে রিপ্লেস করে দিল। সো এটা কি হয়েছে, এর সাইজটা রিডিউসড হয়ে গেলে এর সমস্ত যে আগের যে প্রবলেমগুলো ছিল রিডিউসড হয়ে যাবে, যেমন স্পেস অত বেশি নেবে না, পাওয়ার কনজিউম করবে না, এগুলো সবই একটা অ্যাডভান্টেজ। আচ্ছা, তাহলে এই আবার ট্রানজিস্টর ইউজ করে যে কম্পিউটার ডিভাইস হয়েছে বা ডেভেলপড হয়েছে, ওটার স্পিড অনেক হাই হবে। তো সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটার হ্যাড দ্য ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তোমরা একটু দেখে নিতে পারো নিজেদের মতো, ঠিক আছে? এত রিডিং না পড়ে তোমরা একটু বারে আমি শেয়ার করে দেবো, তোমরা দেখে নেবে, ঠিক আছে? এই কোর্সে এটার ইম্পর্টেন্স আছে, কারণ মোস্ট অফ স্টুডেন্টস যেহেতু অতটা হিস্ট্রিটা জানো না, ঠিক আছে? They used transistor. A typical second generation computer had about 10,000 transistors in a computer. They were somewhat smaller in size and could easily fit inside a room. They were more efficient and cheaper than first generation. They used punched card and paper tape
for input and punched card and printer for output. Printer use করতে পারতো, ঠিক আছে? They used magnetic dumps for storage, which allows the use the hard disk. They used many components associated with the modern computers, printers, storage, operating systems like this. মানে full fledged developed হয়ে গেছে, ঠিক আছে? Their speed was 30,000 instructions per second. আগেরটা ছিল 10,000 instructions per second প্রসেস করতে পারতো, and ট্রানজিস্টর দিয়ে যে কম্পিউটার গুলো সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটার 30,000 instructions per second এ প্রসেস করতে পারতো। They used high level programming language like Fortran, COBOL, etc. হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো এরা ইউজ করতো। ওকে, এক্সাম্পল কি IBM 1400 series featured some famous second generation computers. Okay, second generation computers had the following disadvantages. Still some disadvantages remained. কি কি দেখো, they are quite expensive তো হবেই, সেটা না হয় ছেড়েই দিলাম। Though smaller than earlier computers, they still big size because একটা রুম নিয়ে নিত। Commercial production was costly and difficult. Commercially তখনও কিন্তু ইউজ হয় না, তখন কম্পিউটার ইউজ হয় অনলি ডিফেন্সে এবং পাবলিক মানে সরকারি ভাবে। They could run only one program at a time. মাল্টিটাস্কিং তো কোনো সম্ভবই নয়, একটা প্রোগ্রাম একবারে রান করতো। এইবার আমরা থার্ড জেনারেশন আসবো 1965 থেকে 1970, তাও আমাদের জন্মের অনেক আগে। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট চলে এসেছে। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট কি বলতো? ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট নাথিং বাট ইট ইজ কম্বিনেশন অফ ট্রানজিস্টরস এন্ড সার্কিট অন আ সিঙ্গল সেমিকন্ডাক্টর চিপ। আচ্ছা, the invention of integrated circuit led to the advent of third generation computers. And an IC is a combination of thousands of small transistors and wires on a small chip. এই যে দেখো আমি যেটা বললাম ওটা এখানে, and IC is a combination, অনেকেই কিন্তু IC বলতে পারবে না what is IC. IC is a combination of thousands of small transistors and wires on a small chip. একটা স্মল চিপ, চিপ বলতে কি আবার CHIP, চিপ মানে হচ্ছে একটা সেমিকন্ডাক্টরের টুকরো, ওটাকে চিপ বলি আমরা, ঠিক আছে? ওই চিপের মধ্যে স্যান্ডউইচ করে করে ট্রানজিস্টর গুলো এ করা হয়, বানানো হয়, এবং সেগুলো গায়ে গায়ে লেগে থাকে, তাদের মধ্যে আবার ইনসুলেশনও থাকে, সেই আবার ওয়্যারও থাকে, কন্ডাক্টর ও দেওয়া যায় অক্সাইড লেয়ার দিয়ে কিংবা বিভিন্ন মেটালিক লেয়ার দিয়ে। সেগুলো সবই এখন তো ন্যানো অর্ডারে হয়। দেখবে যে তোমরা যারা মোবাইল ইউজ করো তারা দেখবে অনেক প্রসেসরের নাম জানো, হ্যাঁ? স্ন্যাপড্রাগন 888, স্ন্যাপড্রাগন জেন 1, জেন 2 ইত্যাদি, হ্যাঁ, তারপরে মিডিয়াটেক ইত্যাদি। এই যে প্রসেসর গুলো, এগুলো ডিফারেন্সিয়েট করা হয় জাস্ট অনলি বাই ডিস্টেন্স, ন্যানোমিটার। হ্যাঁ, দেখবে যে এখন যেটা লেটেস্ট যেটা এসছে সেটা হচ্ছে স্ন্যাপড্রাগন কি জেন 2 মনে হয়, সেটা হচ্ছে 4 ন্যানোমিটার ডিস্টেন্সের উপরে আছে। অ্যাপেলের ক্ষেত্রে বায়োনিক A15 মনে হয়, সেটা ওই 4 ন্যানোমিটার ডিস্টেন্সে আছে। 4 ন্যানোমিটার মানে একটা ইউনিট থেকে, একটা ট্রানজিস্টর থেকে আরেকটা ট্রানজিস্টরের দূরত্ব হচ্ছে 4 ন্যানোমিটার গ্যাপ। তো যাই হোক, গ্যাপ, এই যে গ্যাপ বা ডিস্টেন্স ন্যানোমিটার রেঞ্জে বা আগে মিলিমিটার রেঞ্জে, এগুলো মাইক্রনের রেঞ্জে, এগুলো plays an important role in defining the generations. Okay, মিউট করে নাও, মিউট করে নাও। মিউট করে নাও। কার্ডও আনমিউট হয়ে গেছে, মিউট করে নাও। ওকে ওকে, থার্ড জেনারেশন যে কম্পিউটার আছে যেটা চিপ আইসি ইউজ করছে, তার কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। এক নম্বর ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা বললাম যেটা আইসির উপরে বেস করে তৈরি হচ্ছে। আইসি মানে এটা থাউজেন্ডস অফ
ট্রানজিস্টর যেহেতু একটা চিপের মধ্যে ন্যাচারালি ড্রাস্টিক্যালি ভলিউম কমিয়ে দিয়েছে, মানে স্পেস ওর যে সাইজ কমে গেছে। They are much smaller than computers earlier generations. Okay, they were more efficient and cheaper than first generation and second generation. আগের জেনারেশনের চাইতে অনেক চিপার, অনেক এফিশিয়েন্ট। এফিশিয়েন্সি বলতে এদের স্পিডকে বোঝানো হচ্ছে, যে হাউস কত স্পিডে ওরা প্রসেসিং করতে পারে পার সেকেন্ড। ওকে, আচ্ছা এই দেখো, দে প্রসেস, এখানেই আছে, দে প্রসেস মোর দ্যান 5 মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশনস পার সেকেন্ড। 5 মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশন, যেখানে 30,000 ছিল সেখানে 5 মিলিয়নস হয়ে গেল, মানে 50 লাখ হয়ে গেল। সাইজটা যেহেতু ড্রাস্টিক্যালি কমে গেছে, ওদের স্পিডও ড্রাস্টিক্যালি হাই হয়ে গেছে। ওকে, আচ্ছা, দে ইউজড কিবোর্ডস ফর ইনপুট এন্ড মনিটরস ফর আউটপুট। এই আইসি যখন ইউজ করা হলো তখন মনিটর এবং ইনপুট কিবোর্ড ইউজ করা শুরু হয়ে গেল। ঠিক আছে, আচ্ছা, দে কুড ইউজ সিম্পল হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক বেসিক। বেসিক যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে সেই বেসিক এর মতো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ওরা ইউজ করতে পারতো। ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস কুড বি রান এট দ্য সেম টাইম, দ্যাট ইজ মাল্টিটাস্কিং পসিবল। তাহলে থার্ড জেনারেশন কম্পিউটার, যেটা কিনা আইসির উপরে তৈরি হয়েছে, সেটা কিন্তু মাল্টিটাস্কিং ওয়ান। এক্সাম্পল কি? এক্সাম্পল হচ্ছে সবই আমাদের জন্মের আগে হয়ে গেছে। PDP-4 was the first successful commercial computer. IBM 360, IBM 370 are the also examples of third generation computers. এইবার এটা তো গেল 1971 পর্যন্ত। ফোর্থ জেনারেশনটা কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত ধরতে পারি যে 1971 থেকে প্রেজেন্ট পর্যন্ত যেগুলো, সেগুলো সবই ফোর্থ জেনারেশন। হ্যাঁ, তুমি বলতে পারো যে আগের কম্পিউটার, এই 1990s এর দশকের যে কম্পিউটার আর এখনকার কম্পিউটার তো এক নয়। ইয়েস, সেগুলো ডেভেলপড হয়েছে, বাট বেসিক যে চেঞ্জ, মেজর চেঞ্জ, যেটা আমূল পরিবর্তন বলি, সেটা কিন্তু ওই 1970 দিকে চলে এসে মাইক্রো প্রসেসর আসার ফলে। আচ্ছা, মাইক্রো প্রসেসর আর কিছুই নয়, এটা হচ্ছে আরেকটা আইসি আরো বেশি সংখ্যক ট্রানজিস্টর এবং কম্পোনেন্টকে ক্যারি করতে পারে, ধারণ করতে পারে। উইথ দ্য কন্টিনিউড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য আইসিস, এই আইসি গুলো কন্টিনিউয়াসলি ডেভেলপড হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমাদের সেমিকন্ডাক্টর যে ফিজিক্স, সেটা ডেভেলপড হয়ে যাচ্ছে, নিউ ম্যাটেরিয়াল ডিভাইস হয়ে যাচ্ছে, অনেক যন্ত্র আবিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। স্যান্ডউইচিং আগে কিভাবে হতো জানি না, এখন হাই লেভেল স্যান্ডউইচিং হয়। আগে অত স্মল লেয়ার তৈরি করা যেত না, ফিল্ম থিন যে লেয়ার, এখন অনেক ডিভাইস বেরিয়ে গেছে, খুব অনেক টেকনিক বেরিয়ে গেছে অনেক লেয়ার তৈরি করার। এই যে ব্যাপারগুলো দিন দিন কম্পিউটারকে ডেভেলপ করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, সো কম্পিউটার ডেভেলপমেন্ট ওয়াজ নট, মানে কি, আপগ্রেডেশন would not be possible if the material science would not develop. So material science day by day develop করছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা কম্পিউটার ও আমরা ডেভেলপ। এখন যে কেস গুলো ইউজ করে সেগুলোই অনেক বেটার। ন্যানো সায়েন্স অনেক ডেভেলপ করে গেছে। হ্যাঁ, তো শুধু মেটালকে ইউজ করে যে অনেক ভারী না করে, নন মেটালিক সাবস্টেন্স ইউজ করেও তার মধ্যে কন্ডাক্টিভিটি, হাই কন্ডাক্টিভ মেটেরিয়াল জেনারেট করা যাচ্ছে। এগুলো অনেক প্রপার্টির স্যান্ডউইচিং হচ্ছে, হাইব্রিডাইজেশন হচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে, সেগুলো অনেক বড় ব্যাপার। এগুলো না বলা, একটু জাস্ট একটু হিন্টস দিলাম তোমাদের কিভাবে ডেভেলপড হচ্ছে। আচ্ছা, this came to the with the continued development of the technology, IC became smaller and more complex. These came to known as microprocessor. The microprocessor brought about the fourth generation of the computer. তাহলে মাইক্রোপ্রসেসর আর কিছুই নয়, smaller but complex IC. Smaller but complex ICs are called microprocessor. Microprocessor হচ্ছে smaller but complex ICs, ওটা আরো অনেক বেশি কম্প্যাক্ট। ওকে, fourth generation computers have following characteristics. কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স? ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো, কিওয়ার্ড গুলো খেয়াল রাখতে হবে। এটা তো মাইক্রোপ্রসেসরের উপরে বেস করে তৈরি হয়েছে।
নেক্সট হচ্ছে they use keyboard, mouse and various other devices to input and monitor printer and other devices for output. They have highest processing speed and memory size among all the different generation of the computer. Highest processing speed আছে, okay. Supercomputers with processing speed exceeding billion instructions per second have been developed. Billion instructions, billion মানে কত? 10 to the power million মানে 6, 10 to the power 9 হচ্ছে বিলিয়ন। এই 10 to the power 9 মানে 100 করোড় ইনস্ট্রাকশনস। আমরা তো ইন্ডিয়ান সিস্টেমে বসতে ভালোবাসি, বিলিয়ন মিলিয়ন হচ্ছে ইউএস এর সিস্টেম। হ্যাঁ, 100 করোড় হচ্ছে 1 বিলিয়ন। সেই এত সংখ্যক ইনস্ট্রাকশন পার সেকেন্ডে প্রসেস করতে পারে। ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস ক্যান বি রান at the same time. Multitasking is possible and in an efficient way. Various computers can be linked to other to form network. LAN তৈরি করা যায়, অর্থাৎ একটা কম্পিউটারের সঙ্গে আরেকটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে জোড়া দেওয়া যায়। ইন্টারনেট, দেখো ইন্টারনেটের এটা আস্তে আস্তে ঢুকে যাবে। The reduced size of the processor has made possible the invention of laptop and other handheld device that are portable. এই ফোর্থ জেনারেশন কম্পিউটার গুলোই হচ্ছে এত পোর্টেবল, এত ছোট করা গেছে যে সেগুলো পোর্টেবল, অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আমরা ইজিলি ক্যারি করতে পারি। ভেরিয়াস অপারেটিং সিস্টেমস উইথ GUI গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস হ্যাভ বিন ডেভেলপড। গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস, আমরা এখন বেশিরভাগ কম্পিউটারে কিন্তু GUI ইউজ করি, ঠিক আছে। ইউজার ইন্টারফেসে আমরা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস, ওগুলো আমরা পরে যখন পড়াবো তখন বলবো। আচ্ছা, এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে জেরক্স অল্টো ওয়াজ অ্যান early personal computer developed by Xerox in 1973. IBM 5100 developed in 1975 was the first commercially available portable computer. Commercially available means যে কেউ টাকা থাকলে শিখে নিতে পারে। এ পর্যন্ত কিন্তু 1975 এর আগে কম্পিউটার ইচ্ছা থাকলেও কেনা যেত না কোনো, কারণ ওগুলো সরকারি কাজে ইউজ হতো, মেইনটেনেন্স ওয়াজ ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট। তাহলে 1975 থেকে পার্সোনাল কম্পিউটার কমার্শিয়ালি ডেভেলপড হয়ে গেছে। Apple Macintosh, which was launched in 1984, was the mouse-driven computer with a GUI, মানে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ইউজ করে তৈরি হয়েছিল। ওকে, এইবার ফিফথ জেনারেশন যে কম্পিউটার সেটা অ্যাকচুয়ালি ফিউচার কম্পিউটার। এই জন্যই আমরা বলেছি 1975 থেকে এখন পর্যন্ত এগুলো ফোর্থ জেনারেশন, কিন্তু ডে বাই ডে ডেভেলপ করে যাচ্ছে। ফিউচার জেনারেশন আবার ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটার যেটা আমরা বলছি যে ফিউচার কম্পিউটার, সেটা অলরেডি স্টার্টও হয়ে গেছে। যেমন মনে করো এটা কিসের উপরে? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে। আজ আমি একটা বলেছিলাম যে কিছু স্টুডেন্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে একটা ওয়ার্কশপ হবে নর্থ বেঙ্গল সায়েন্স সেন্টারে। তার জন্য অনেক সংখ্যক স্টুডেন্ট সাড়া দিয়েছে, তাদের নামও আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে জানিয়ে দিই, এখানে হয়তো অনেক স্টুডেন্ট আছে, ফিজিক্সেরই আছে কিছু স্টুডেন্ট, তারা বলে দেবে যে ওই প্রোগ্রামটা পোস্টপন্ড হয়েছে, কালকে হবে না। তো আমাকে জানিয়ে দিয়েছে নর্থ বেঙ্গল সায়েন্স সেন্টার থেকে, ওটা যখন হবে আমি তোমাদের কমিউনিকেট করে দেবো। তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখন কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। বিভিন্ন সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউটও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে কিন্তু ওয়ার্কশপ, আমরা তো এই সমস্ত জায়গায় প্রিলিমিনারি, একদম প্রিলিমিনারি ভাবে মানে বোঝানো হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই কি ব্যাপারটা। এই যে কম্পিউটার বলো, ওদের কিন্তু কোনো বুদ্ধি নেই, আমরা যেভাবে ওদের চালনা করি সেইভাবেই ওরা রেসপন্স করে বা আউটপুট দেয়। কিন্তু এই ডিভাইসগুলোর মধ্যে যদি ইন্টেলিজেন্স দেওয়া যায়, ইন্টেলিজেন্স মানে ওরা মানে ইনফরমেশনকে নিজের থেকে প্রসেস করতে পারবে, কমান্ড দেওয়ার পরে নয়। ইনপুট ওরা আমাদের যে এনভায়রনমেন্ট আছে
এনভায়রনমেন্ট থেকে ইনপুট নিয়ে প্রসেস করে ও একটা হিউম্যান লাইক আউটপুট দেবে। হিউম্যান লাইক আউটপুট মানে আমি যদি কোশ্চেন করি যে তোমার বয়স কত, তাহলে ও একটা ছেলে বা মেয়ে বা একটা তোমরা তোমাদের প্রপার অ্যান্সারটা দেবে, কিন্তু এটা তো কম্পিউটারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, ঠিক আছে? তো ওই রকম কিছু ব্যাপার স্যাপার যে ওর মধ্যে ইন্টেলিজেন্স দিলে ও কারেক্ট অ্যান্সারটা বলে দেবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভারতের রাজধানী কোথায়, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, ও তখন নিজে নিজে অ্যান্সারটা দেবে দিল্লি। এই যে দিল্লি অ্যান্সারটা দেওয়া, এটা কিন্তু এ পর্যন্ত কম্পিউটার কোনো প্রোগ্রাম পারে না, কোনো মানে ফোর্থ জেনারেশনের কোনো কম্পিউটার পারবে না যদি না আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ইউজ করে। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে করা যায় সেগুলো তো আমিও জানি না, সেগুলো আমিও নর্থ বেঙ্গল সায়েন্স সেন্টারে যাব, আমাদের যারা যাবে তাদের সঙ্গে এগুলো এখন দরকার আছে জানা। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ কিন্তু লাস্টে চলে আসবে। এখন আচ্ছা, কিছু কিছু মোবাইল আছে, ফ্ল্যাগশিপ মোবাইল, একটু হায়ার কোয়ালিটি, কিংবা অ্যাপস আছে, সবসময় ফ্ল্যাগশিপ নয়, একটু ট্যাব আছে, দেখবে কথা বললে কথা বলে, যে যেমন ট্যাবে যদি বলা হয় ও অ্যালেক্সা বলে একটা অ্যাপস আছে, সেই অ্যালেক্সা কিংবা সিরি আছে, এদেরকে যদি বলা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ম্যান, ও অ্যান্সার বের করে দেবে। এটা একটা কাইন্ড অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। তা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সুবিধা কি? সুবিধা হচ্ছে তোমাকে কোনো প্রোগ্রামিং লিখতে হচ্ছে না, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস গুই ইউজ করতে হচ্ছে না, ক্লিক করতে হচ্ছে না, তো জাস্ট কি করতে হচ্ছে, তুমি নিজস্ব ভার্সনে আইদার তুমি মানে মুখে কথা বলবে, কমান্ড দেবে, কমান্ড মানে মুখে কমান্ড দেবে, নট কম্পিউটারে কমান্ড, ও তোমার অ্যান্সারটা ইনস্ট্যান্টলি দিয়ে দেবে। মানে ফার্স্ট কোথায় যাচ্ছে দুনিয়া, ঠিক আছে? তো আজকে কিন্তু আমরা সেগুলো গ্লিমস বা তার গ্লিমস পাচ্ছি। হ্যাঁ, যখন ট্যাবে আমরা বলি কিংবা মোবাইলে একটা বলি যে হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইউএসএ, ও দিয়ে দেয় ওয়াশিংটন ডিসি, ঠিক আছে? এই যে ব্যাপারগুলো, এটাকে আমরা বলছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে কম্পিউটার। এটা একটা ফিউচার কম্পিউটার, বাট স্টিল ডেভেলপিং, কিছু কিছু হয়ে গেছে। রোবট ইজ আ কাইন্ড অফ কম্পিউটার ইউজিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ওর মধ্যে ইন্টেলিজেন্স আছে। তোমরা জেনে থাকবে যে আমি নাম ভুলে গেছি, কিছুদিন আগে মুম্বাইয়ে যে রোবটটি সেটা এসেছিল, সে কিন্তু হিউম্যান বিং এর সঙ্গে আলাপচারিতা করতে পারে, মানে অ্যাজ পার নিড আলাপচারিতা করা, মানে মিনস আড্ডা মারা, আড্ডা মারতে পারে। আড্ডা মারলে কিন্তু টপিকের কোনো মা বাবা থাকে না। আমি এই বার্মাতে হয়তো মনে করো কাশ্মীরে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করছি, এই হয়তো ইউএসএ তে ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিস নিয়ে আলোচনা করছি, এই হয়তো সার্নে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডর নিয়ে আলোচনা করছি, কিংবা নোবেল প্রাইজ কে পেল সেটা নিয়ে আলোচনা করছি। তাহলে প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে কিভাবে ওই রোবটটি এই সমস্ত যথাযথ অ্যান্সার দেবে কিংবা পার্টিসিপেট করবে, বুঝতে পেরেছো? ইটস টু মাচ ডিফিকাল্ট টাস্ক। তাহলে এইবার একটা জিনিস অবশ্য বুঝতে পারছি যে হিউম্যান বিং সুপার কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার, এটা অলওয়েজ থেকে যাবে। যতই রোবট হোক তার চাইতে আমরা সুপার কম্পিউটার, কেননা আমরা আড্ডায় বসে বেশ ভালো আড্ডা মারতে পারি, আর ওকে আড্ডা মারাতে গিয়ে কত লেভেল দক্ষযজ্ঞ করতে হচ্ছে, তাই না? এনে আমরা এই যে একটু একটু বোরিং হলেও প্রয়োজনীয় এই আলোচনাটা শেষ করে নিলাম, একটু আমরা এখন কম্পিউটারের মধ্যে ঢুকবো। আচ্ছা, ওকে, ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটারসটা একটু দেখে নিই, একটু রিড আউট করে নিই। The computers of the future form of fifth generation, the computers of the future form the fifth generation of the computers. The fifth generation computers will have the following characteristics. These computers will use artificial intelligence, the ability to think and reason as a human being, মানুষের মতো চিন্তা করতে পারবে। These computers will be able to understand patterns like face or human speech বুঝতে পারবে, ফেস চিনতে পারবে। দেখো আমাদের মোবাইলে কিন্তু অলরেডি ফেস রিড করে ওপেন করে দেয়, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে। আর একটা জিনিস হচ্ছে দেখবে এখন এটা একটা
বিশাল এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা সবাই অনেকেই বুঝতে উঠতে পারে না। মোবাইলে দেখবে তুমি যদি ইউটিউবে কোনো একটা টপিকের উপরে সার্চ করো, তারপরে ইউটিউবটা খুলে দেখবে ওই ধরনের লিংক চলে এসছে। এটাও একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে তোমাকে কি ধরনের অ্যাডভার্টাইজ তুমি দেখতে অভ্যস্ত বা দেখলে তোমার ভালো লাগবে, সময় কাটবে, সেই জিনিসটা দেয়। ঠিক আছে, মানে যারা অ্যাডভার্টাইজার আছে, বিভিন্ন কোম্পানি আছে অ্যাডভার্টাইজিং, মোবাইল অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি আছে, সেই মোবাইল অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিগুলো কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে ইওর প্রেফারেন্স বা চয়েস ওরা আইডেন্টিফাই করতে পারে, এবং যারা ইউটিউবার বা ব্লগার আপলোড করছে ভিডিও, সেই সমস্ত ভিডিওগুলো কিন্তু তোমার কম্পিউটারে লিংক, তোমার কম্পিউটার বা মোবাইলে লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছে। ওকে, now many companies make computers that help us drive car, fly planes, etc. And computers are also used to control, operate robotic machinery, which are used in deep sea mining and for performing delicate surgical operations. হ্যাঁ, সত্যি তো, ডেলিকেট সার্জিক্যাল অপারেশন। ক্যান ইউ ইমাজিন, এখন ব্রেন অপারেশন করা হয়, সুচ বা নিডলটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, 3-4টা নিডল ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা কম্পিউটারে জাস্ট কমান্ড দিই, আর সুচগুলো ওই কম্পিউটারে কমান্ড অনুসারে এত মিলিমিটার ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ মুভ করে কাট করে, মানে মিনস কন্ট্রোল করা হয় কম্পিউটার দিয়ে এবং অপারেশনটাকে। ডিপ সিতে মাইনিং এর জন্য যে রোবোটিক মেশিনারি, সেগুলোকে উপরে বসে আমরা কন্ট্রোল করছি। তারপর যে স্যাটেলাইট যে আছে, স্যাটেলাইট পরিচালনা করা, সেখান থেকে ডেটা, সেগুলো তো ওদের গতিপথ, ভেলোসিটি বাড়ানো ইত্যাদি নানা রকম ব্যাপার, তো ওগুলো আরো অনেক হাই লেভেল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে সেগুলো এনে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে এই চ্যাপ্টার পড়ার পরে, আমরা শোনার পরে কি কি বুঝলাম? The earliest calculating device were mechanical device like the abacus and Napier bones. The development of the vacuum tube marked the beginning of the first generation electronic computer. Second generation computer used transistors. Third generation computer used integrated circuit. Fourth generation computer used microprocessor. Fifth generation computers will use, but still start using artificial intelligence. Okay, এবার আমরা একটু কম্পিউটারের ইনসাইডে চলে যাই, মানে ও কিভাবে ব্লক দিয়ে ইনসাইডে বলতে খুব ডিটেল নয়, ওভারঅল একটা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জানবো। এগুলো কিন্তু খুবই ইনিশিয়াল স্টেজের পড়াশোনা, ইনিশিয়াল স্টেজের জানা বলেই আমাদের কিন্তু এই ধরনের অ্যাড অন প্রোগ্রাম, এগুলোকে বলা হয় অ্যাড অন প্রোগ্রাম। অর্থাৎ তোমরা কি গ্রাজুয়েশন স্টুডেন্ট, তোমাদের পড়ার কথা গ্রাজুয়েশন, কিন্তু তোমাদের এই ধরনের সার্টিফিকেট কোর্স করানো হঠাৎ দরকার হয়ে পড়লো কেন? কারণ হচ্ছে দেশ ডেভেলপ করার সঙ্গে সঙ্গে এডুকেশন সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করতে হয়। কেন বলে, রিকোয়ারমেন্ট গুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। কি রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হয়? এখন যদি খুবই তাত্ত্বিক পড়াশুনো করে এগিয়ে যাই আমরা, তাহলে বাজারে বেরিয়েই হবে না। কারণ আমি যদি একটা প্রাইভেট জব ম্যানেজ করতে যাই, প্রথমেই জিজ্ঞেস করো, ভাই কম্পিউটার পারো তো? বলে না, কম্পিউটার তো পারি না। তাহলে তো হবে না, তোমার এখানে তো কাজ করতে পারবে না। তাই এই যে ব্যাপারটা, যে যখন চেঞ্জ হবে, সিভিলাইজেশন যখন উন্নত হবে, তখন উন্নত মানের মেশিন চলে আসবে, সেই মেশিনগুলো ইউজ করা শিখতে হবে। সো সনাতন সাবজেক্টগুলোর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে থিওরিটিক্যাল যে ক্লাসিক্যাল সাবজেক্টস আছে, ফিলোসফি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ভিজ আমাদের কিছু অ্যাড অন সাবজেক্টও পড়তে হবে। সেই অ্যাড অন সাবজেক্ট যেহেতু এখন প্রাইমারি সেকশন গুলোতে চলে এসেছে কম্পিউটার, কিন্তু আমরা তো একটা জেনারেশন দেখেছি কম্পিউটার, ইংলিশ এগুলো পড়ানো হয়নি।
ফলে তাদের জেনারেশনটা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা যাতে একটু বড় ক্লাসে উঠেও ছোটদের জিনিসগুলো পড়তে পারে তার জন্যই এই অ্যাড অন প্রোগ্রামগুলো প্রমোট করছে ইউজিসি এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন অটোনোমাস এগুলো আছে, অ্যাসোসিয়েশন আছে, অটোনোমাস সংস্থা আছে, সেগুলো। তোমরা বুঝতে পারছো এবার? তাহলে এটা আমরা একটা কম্পিউটারের এবার ওভারভিউ বা ইনসাইড ভিউ দেখছি। ভেরি ইজি। ইনপুট, প্রসেস, আউটপুট। তোমাকে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই। ইনপুট, প্রসেস, আউটপুট, আইপিও সাইকেলটা কি? একজন বলল যে আমি শরবত খাবো। শরবত কি কি চাই? বলে চিনি আর ওয়াটার আর একটা গ্লাস আর একটা স্টায়ারার। তাহলে এগুলো আমাদের লাগবে। আচ্ছা, গ্লাস এবং স্টায়ারারটা বাদ দাও, এর মধ্যে আমরা দিয়ে দিলাম ওয়াটার এবং চিনি বা সুগার, মিক্সড করলাম, তারপরে কি পেলাম? আমরা শরবতটা পেয়ে গেলাম। তাহলে দেখো এই যে এখানে তিনটে প্রসেস ক্লিয়ার। নাম্বার ওয়ান, ইনপুট। ইনপুট হচ্ছে সুগার অ্যান্ড ওয়াটার। নেক্সট হচ্ছে আমি কি করলাম? সেগুলোকে গ্লাসে নিয়ে তৈয়ার করলাম, সেটাকে বলছে প্রসেসিং বা প্রসেস। আর লাস্টলি প্রসেস করার পরে যেটা হয়ে গেল সেটা হচ্ছে আউটপুট। শরবতটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট। এইটাকে বলছে আইপিও সাইকেল। সিমিলার সাইকেল ইজ ইউজড ইন কম্পিউটার। হ্যাঁ, কম্পিউটারে আরেকটা স্টেপস আছে, আরেকটা ডিভাইস আছে যে আমরা স্টোরেজ ডিভাইস, সেটা একটু পরে আসছে, একটু ডিফার করে, সেটা অন্য। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে ইনপুট, প্রসেস, আউটপুট সাইকেল। ওকে, এটাই হচ্ছে। তাহলে আমরা কম্পিউটারে কিভাবে ইনপুট দিই, কিভাবে প্রসেস করে, কিভাবে আউটপুট দেয় সেটা একটু জেনে নিই। এবং ইনপুট ডিভাইস গুলো কি কি, প্রসেসর কি কি, আউটপুট ডিভাইস কি কি, আউটপুট কি, এখানকার আউটপুট কি, এখানকার ইনপুট কি, এখানকার প্রসেস কিভাবে হয়, কিসে হয়, হ্যাঁ, এবং এগুলো একটু বুঝে নেবো এবার। দেখো, ইনপুট কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আমরা ইনপুট দিই হচ্ছে ডেটা বা ইনস্ট্রাকশন। A collection of fact is called data. সবাই ডেটা বলি, হ্যাঁ? ডেটা অ্যাকচুয়ালি কি বলতো? ডেটা হচ্ছে কালেকশন অফ ফ্যাক্টস and information. Okay. Data can be of many types: collection of names, roll numbers, marks, etc. এই যে ডেটা or instructions that we enter into a computer is called input. এগুলোকেই আমরা ইনপুট বলছি। তাহলে আমরা যখন একটা নাম্বার দিচ্ছি, একটা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি, অনেক সময় ইনস্ট্রাকশনও দেওয়া হয়, সেটাও ইনপুট হিসেবে কাজ করে, সেগুলো সবই হচ্ছে ইনপুট। এইবার যে সমস্ত ডিভাইসের মাধ্যমে এই জিনিসগুলোকে আমরা কম্পিউটারে দিই সেগুলোকে বলছি আমরা ইনপুট ডিভাইস। কি কি হতে পারে ইনপুট ডিভাইস? কিবোর্ডে আমি যে নাম্বারটা দিই সেটা কিবোর্ডের সাহায্যে দিতে পারি, কিবোর্ড একটা ইনপুট ডিভাইস। মাউসের সাহায্যে একটা ইনপুট ডিভাইস দিতে পারি, ইনপুট ডিভাইস মাউসের সাহায্যে আমরা ইনপুট দিই। স্ক্যানারের সাহায্যে আমরা একটা স্ক্যান করে একটা ছবি কোনো ইউজ করছি, প্রসেস করব, তাহলে স্ক্যানার একটা ইনপুট দেয়। ডিজিটাল ক্যামেরা ছবি তুলে সেটাকে আমরা যখন আমরা এডিটিং করি, তাহলে এডিটিং এর আগের যে ইনপুট সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ক্যামেরার ফটো, ছবিটা। সো ডিজিটাল ক্যামেরা অলসো may be used as a input device. Okay. Am I audible to you? And are you listening? Are you getting enjoyment? Are you enjoying?
Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Sometimes you will raise some question, otherwise the question class will be completely dead. It will be a jug and mug. From jug থেকে জল ঢালা হয় মগে ওরকম হয়ে যাবে, ঠিক আছে? Okay, interaction section will come from tomorrow. ঠিক আছে, এগুলো তো জানার কোনো শেষ নেই, যতটুকু জানলে চলবে সেটুকু আমাদের জানতে হবে, মার্কেটে চলা যাবে। এখন সমস্ত গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে স্টেট গভর্নমেন্ট সবাই এই এডুকেশন সিস্টেমটাকে এমন করতে চাইছে যে ভোকেশনাল টাইপের, সবাই যেন কর্মক্ষম হয়, বসে না থাকে, তাতে করে দেশের উন্নতি হবে। সবাই যদি কর্মক্ষম হয়ে যায় দেশের, কারণ এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে সীমিত জ্ঞান কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি হাই, বাড়িতে বসে বসে অনেক কিছু করতে পারবে। ফলে তাদেরকে যদি এই সমস্ত জিনিসগুলো জানিয়ে দেওয়া যায়, ইউজ করে দেওয়া যায়, এবং এগুলো তো অলরেডি চিপ হয়ে গেছে, খুব চিপ। যে কেউ ইচ্ছে করলে, মোবাইল তো এখন সবার হাতে, ইচ্ছে করলেই ল্যাপটপ কেনা যায়, 20,000 টাকার মধ্যে ল্যাপটপ পাওয়া যায়। এনে তাহলে ইনপুট ডিভাইস সম্পর্কে তোমরা জানলে, দিস আর দ্য ইনপুট, যার সাহায্যে দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস। ইনপুট ডিভাইসের আরো অনেক নাম আছে, মাইক্রোফোন সেটা একটা ইনপুট ডিভাইস হতে পারে। ওকে, এবার কম্পিউটার কি করে? কম্পিউটার প্রসেস করে। কম্পিউটার প্রসেসেস দ্য ইনপুট ডাটা বাই পারফর্মিং সার্টেন ক্যালকুলেশনস এবং বেসড অন সাম ইনস্ট্রাকশনস। ওখানেও কিছু ইনস্ট্রাকশন দিতে হয়, সেই ইনস্ট্রাকশনের উপরেই ও প্রসেস করে। প্রসেস ও তো নিজের মতো করতে পারবে না, আমরা যে প্রসেস করতে বলবো সেটাই করবে। সেটাকে বলছে ও, মানে সোজা কথা, ও আমি যা ডিজায়ার্ড থিং চাই সেটা চাওয়ার জন্য কিছু একটা ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে, সেই ইনস্ট্রাকশন অনুসারে ওটাকে চেঞ্জ করাটাকেই বলছে প্রসেসিং। প্রসেস করবে, এবং প্রসেস করে যে জিনিসটা এলো, দ্যাট ইজ কল্ড আউটপুট। আউটপুট is the data that has been processed into a useful and meaningful form is called information. Okay, দাঁড়াও, যে প্রসেসের পরে যেটা তৈরি হলো সেটাই হচ্ছে আউটপুট। আচ্ছা, আউটপুটটাকে আবার ইনফরমেশনও বলা যেতে পারে, মিনিং এর সেম। দেখো, আউটপুট ইজ দ্য ডেটা দ্যাট হ্যাজ বিন প্রসেসড ইনটু আ ইউজফুল এন্ড মিনিংফুল ফর্ম কল্ড ইনফরমেশন। তাহলে আউটপুটটা যদি মিনিং, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিং, ইম্পর্টেন্ট দুটো ওয়ার্ড, ইউজফুল এন্ড মিনিংফুল ফর্মে যদি স্টোর হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইনফরমেশন। আউটপুট হলেই সেটা ইনফরমেশন নয়, তাই না? ইনফরমেশন আর আউটপুটের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। যেটা প্রসেস করে এলো সেটাই আউটপুট, সেটা ইনফরমেশন হতেও পারে, নাও হতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর যে ডিভাইসটা এই আউটপুট শো করে সেটাকে বলা হয় আউটপুট ডিভাইস। মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, হেডফোনস আর এক্সাম্পলস অফ আউটপুট ডিভাইস। এইখানে দেখো একটা ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। ব্লক ডায়াগ্রাম অ্যারো থেকে কি বোঝা যাচ্ছে? এটা হচ্ছে প্রসেসর। একটু পরে দেখবো যে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এটার নাম হচ্ছে সিপিইউ, ঠিক আছে? সেটার মধ্যে ডেটা আমি ডেটা দিচ্ছি, ইনপুট দিচ্ছি, ডেটা ইনপুট দিচ্ছি। আফটার প্রসেসিং সেটা কি আউটপুট হয়ে গেল, আউটপুট বা ইনফরমেশন আকারে আমরা আউটপুট ডিভাইস থেকে পেয়ে গেলাম, এবং সেটাকে কম্পিউটারের মধ্যে স্টোর করে রাখা যায়। এই স্টোরেজ একটা ডিভাইস আছে, সেই স্টোরেজের মধ্যে স্টোর করে রাখা যেতে পারে। সিম্পল একটা ফান্ডা। তো এখন আমরা একটু এই ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস গুলোকে একটু এক্সপ্লিসিটলি দেখি। দিস ইজ কিবোর্ড, দেখতেই পাচ্ছ, এটা একটা ইনপুট ডিভাইস। দিস ইজ মাউস, এটা একটা ইনপুট ডিভাইস। দেন দিস ইজ স্ক্যানার। স্ক্যানার হয়তো অনেকেই দেখোনি, আমরা এই স্ক্যানার গুলো ইউজ করেছি, আমাদের কলেজে আছে স্ক্যানার। সত্যি কথা বলতে মোবাইলে যখন স্ক্যানার অ্যাপ চলে এলো, তারপরে এই স্ক্যানারটা অবসলিট হয়ে গেছে, ইউজ হয় না। কারণ এখন আমি মোবাইল দিয়ে যে স্ক্যান করি, তাড়াতাড়ি করে ইজিলি মেলে নিয়ে যেতে পারি, সেটা এখান থেকে করা ডিফিকাল্ট। আর আমরা যে এখানে যে স্ক্যান করে পিডিএফ তৈরি করি, সেটার ভলিউম অনেক কম, হ্যাঁ, এবং ক্লারিটি অনেক বেশি। যাই হোক, এটা হচ্ছে ওই 10 ইয়ার্স ব্যাক এই সমস্ত স্ক্যানার ইউজ করা হতো, 5 ইয়ার্স 7 ইয়ার্স ব্যাকেও এগুলো করা হতো।
ডিজিটাল ক্যামেরা, এগুলো তো আর ক্যামেরা নিয়ে কিছু বলার নেই, তোমরা সবাই এখন ক্যামেরা ইউজ করো। এনিওয়ে, তোমরা চাইলে ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের উপরে এক্সট্রা অনেক ক্লাস নেওয়া যেতে পারে, বড় একটা চ্যাপ্টারও আছে। ওকে, সিপিইউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, বা যেটা আমি দেখালাম যে প্রসেসটার কম্পিউটারে যে প্রসেস করে সেটার নাম হচ্ছে সিপিইউ। দেখবে ডেস্কটপে একটা বক্স মতো থাকে, বড় বক্স মতো, সেটা ল্যাপটপের ক্ষেত্রে প্রসেসর ইউনিট দেখা যায় না, কিবোর্ডের নিচে থাকে। মোবাইলের ক্ষেত্রেও তাই, কম্প্যাক্ট এগুলো। এই সিপিইউ এটার অ্যাকচুয়ালি ফুল ফর্ম হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। আমাদের বডির সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, ওটাই হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। আমাদের যে সিপিইউ সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, সিএনএস কে সিপিইউ বলা যেতে পারে। মানে আমাদের যে সমস্ত কিছু প্রসেসিং হয় হচ্ছে এই ব্রেন এবং সুষুম্নাকাণ্ড, বা ওটাকে কি বলে, স্পাইনে, ঠিক আছে, স্পাইন নয়, স্পাইনাল কর্ডে। স্পাইন হচ্ছে প্রোটেক্টর অফ স্পাইনাল কর্ড। ওকে, সিপিইউ ইজ ইউজ টু প্রসেস ডেটা, এটা প্রসেস করে। এর তিনটে ইউনিট আছে, অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট, রেজিস্টার বা মেমোরি ইউনিট। দেখো স্টিল আমি বলছি, তোমরা কিন্তু এই থিওরিগুলো পড়ছো, এই থিওরিগুলো পড়ে কিন্তু কম্পিউটারের মধ্যে এই জিনিসগুলো দেখতে পারবে না, কারণ এগুলো একটা ব্লক আকারে থাকে। আমি ব্লক ফাংশন বলছি। তারপর সেই ব্লকের মধ্যে, এলইউ এর মধ্যে, এগুলো সবই এই যে এই জিনিসগুলো না ভেতরে সবই একটা ভেরো বোর্ডের মধ্যে লাগানো থাকে। ভেরো বোর্ড মানে হচ্ছে তোমার একটা এমন বোর্ড যার মধ্যে অনেকগুলো ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট লাগানো যায়, যেমন চিপ মানে আইসি, মাইক্রোপ্রসেসর, তারপর হচ্ছে ক্যাপাসিটর, এগুলো নাম শুনে থাকবে, এখন তো মাধ্যমিকেও চলে এসছে হয়তো এই নামগুলো, ইন্ডাক্টর, রেজিস্ট্যান্স, হ্যাঁ, বিভিন্ন রকম আইসিস, এগুলো সব লাগিয়ে এক একটা করে ইউনিট বানানো হয়। ফার্স্ট একটা বানানো হলো অ্যারিথমেটিক ইউনিট, তারপর হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট, রেজিস্টার বা মেমোরি। হ্যাঁ, মেমোরি আবার এক্সটার্নাল মেমোরি আছে, এটা পরে আসি, ইন্টারনাল মেমোরি, এক্সটার্নাল। ওকে, এই যে সমস্ত জিনিসগুলো মিলে যখন একটা ভেরো বোর্ডের উপরে সাজানো থাকে না, সেটাকে আমরা বলি মাদার বোর্ড। বুঝতে পেরেছো? মাদার বোর্ড, এই টার্মিনোলজি গুলো একটু জানতে হবে আর একটু বাড়িতে পড়তে হবে। ছোট ছোট শর্ট কোশ্চেন আসবে। একটা ইনফরমেশন তোমাদের দিয়ে রাখি, দিস ইজ আ কোর্স, সার্টিফিকেট কোর্স, সো সাম ফর্মালিটিস শুড বি মেইনটেইনড। যেমন আমি পড়াচ্ছি, পড়ানোর পরে এটা হয়তো দিয়ে দেবো, এটা দেওয়ার পর কিন্তু কোশ্চেনিং হবে, একটা কিন্তু এক্সাম হবে অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট, এবং অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট তো অটোমেটিক্যালি হচ্ছে আমাদের ডিভাইসে নামগুলো, সেগুলো থেকে কিন্তু তোমাদের সার্টিফিকেটটা ইস্যু করা হবে। ফলে একটুখানি তো দেখতে হবে তোমাদের নিজস্ব ভাবে, শুধু এইটুকু নয়, তো নিজস্ব হিউরিস্টিক মেথডে তোমাদের প্রত্যেকের ডিভাইস থেকে নিজে নিজে একটু বেশি বেশি করে পড়তে হবে। কারণ ক্লাস অ্যাকচুয়ালি কি তোমাদের একটু পথ দেখানো হয়। সম্পূর্ণ যদি জ্ঞান অর্জন করতে চাও ওই বিষয়ে, তাহলে নিজে অনেকটা উদ্যোগী হয়ে পড়তে হয়। ইউ হ্যাভ টু বি প্রোঅ্যাক্টিভ টু নো দ্য এন্টায়ার, to get the entire knowledge. I shall show the path how to get the knowledge and what are the terms or the things to be known now. এরকম ব্যাপারটা, ঠিক আছে? ক্লাসকে সবসময় অ্যাবসলিউট হিসেবে নেবে না, নেবে যে ইটস দ্য বিগিনিং, সো আই হ্যাভ টু স্টার্ট, আই উইল হ্যাভ টু স্টার্ট। ওকে, এখানে একটু রিড আউট করে বলছি যে হোয়াট ইজ অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল ইউনিট, এএলইউ। তাহলে তিনটে সিপিইউ এর তিনটে পার্ট, the arithmetic and logic unit, control unit, and register or memory unit. The arithmetic and logic unit of a computer is used to do all arithmetical calculations and compare numbers. It can add, multiply, subtract, and divide. তাহলে mathematical calculations গুলো ALU করে। Control কি করে? CU control and manage the flow of information to different parts of the computer. এটা সিইউ করে, ডিফারেন্ট পার্টস এর মধ্যে যে ইনফরমেশনের ফ্লোটা সেটা করে হচ্ছে সিইউ। আর মেমোরি কি করে? দ্য রেজিস্টার অর মেমোরি ইউনিট স্টোরস অল ডেটা দ্যাট ইজ টু বি প্রসেসড। যে ডেটাগুলো প্রসেসড করা হবে সেটাকে স্টোর করে। দিস হেল্পস এলইউ to access or obtain all data it needs to perform calculation.
The MU is also called internal memory of the computer. এই মেমোরিটা কিন্তু কখনোই মনে করবে না তোমার সেই পেন ড্রাইভ, তোমার সেই হার্ড ড্রাইভ অর হার্ড ডিস্ক। এগুলো কমপ্লিটলি আলাদা মেমোরি, এটা সেকেন্ডারি। এটা হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরির কথা বলা হয়েছে। প্রাইমারি মেমোরির মধ্যে পড়বে র্যাম আর রম, যেটা ইনবিল্ট কম্পিউটারের মধ্যে থাকে। কম্পিউটার তার যে ইনপুট দেওয়া হয় সেটাকে ওখানে রাখে এবং তার প্রসেসিং এর জন্য ইউজ করে। আন্ডারস্টুড না? সো এই যে ALU, CU এবং MU বা মেমোরি ইউনিট, এটা কখনোই গোলাবে না সেকেন্ডারি মেমোরির সঙ্গে। এটা বেশিরভাগ লোকে, আমি বলছি ইনিশিয়ালি আমি বুঝতে পারতাম না। ঠিক আছে, মেমোরি তো এটাই মনে হয় হার্ড ডিস্ক, হার্ড ড্রাইভ, এরকম তা নয়। ওকে, তাহলে এইবার আমরা যাচ্ছি স্টোরেজ ডিভাইসে। এইবার আমরা স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে চলে আসব। আ কম্পিউটার ইউজেস ইন্টারনাল মেমোরি, এই যেগুলো বললাম, রেজিস্টার অর মেমোরি ইউনিট টু স্টোর ডেটা অর ইনস্ট্রাকশনস টেম্পোরারিলি। র্যাম, যাই হোক, র্যাম কয়জনে দেখেছো আমি জানি না, কম্পিউটারের ভিতরে র্যাম থাকে ওই লম্বা চিরুনির মতো। ঠিক আছে, টেম্পোরারিলি ওখানে স্টোর করে। ইফ উই ওয়ান্ট টু স্টোর লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা পার্মানেন্টলি উই ইউজ আ হার্ড ডিস্ক, ইট ইজ মোস্ট পপুলার স্টোরেজ ডিভাইস। তাহলে আমরা হার্ড ডিস্ক ইউজ করি যদি হিউজ পরিমাণ করি। ঠিক আছে, কিন্তু ক্যালকুলেশন প্রসেসের জন্য যেটা দরকার হয় সেটা ওই ওর যে মেমোরি ইউনিট আছে সেখানে করি, সেটা অন্য জিনিস। অ্যাপার্ট ফ্রম হার্ড ডিস্ক, কম্পিউটার ইউজ সিডি, ডিভিডি, পেন ড্রাইভ এটসেট্রা। তাহলে এই যে স্টোরেজ ডিভাইস গুলো বললো, এটা কিন্তু এমইউ নয়, এটা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে সিডি, ডিভিডি, পেন ড্রাইভ এন্ড স্টোরেজ ডিভাইসেস। হ্যাঁ, ওগুলো স্টোরেজ বলবো, মানে স্টোরেজ ডিভাইস বলবো, নট জেনারেলি ইউজড ফর স্টোরিং আর স্টোরিং এন্ড দ্য হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা। সেটা হচ্ছে কম্পিউটার নিজে নিজে ওদের যে দরকার হয় স্টোর করার জন্য টেম্পোরারিলি, সেটার জন্য যেটা হয় সেটাই হচ্ছে রেজিস্টার ইউনিট বা এমইউ। ওকে, আচ্ছা, এবার আউটপুট ডিভাইস কি কি সংক্ষেপে বলছি। আরেকটু আছে আমার একটা ক্লাস, সেটা হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইসটা সম্পর্কে একটু ভালো করে বলবো। তার আগে আমি একটু আউটপুট ডিভাইসটা বলে নিই। এই মনিটর যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা আউটপুট ডিভাইস। ঠিক আছে, মনিটর ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আউটপুট ডিভাইস দ্যাট ইজ কল্ড ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট। অনেক সময় বলবে এই টার্মটা ইউজ করবে ভিডিইউ, ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট। দেখো, মনিটরের বিজ্ঞানসম্মত নাম বা সাইন্টিফিক্যালি বলা হয় এটা ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট। প্রিন্টার, প্রিন্টারটা কি, আমি যে আউটপুটটা পেলাম ওটা যদি প্রিন্ট দিই ওটা হার্ড কপি হয়ে বেরিয়ে আসবে। আর প্রিন্টার টেক্স ইনফরমেশন ফ্রম কম্পিউটার and prints it on a sheet of paper. The sheet of paper with the printed information is called printout. Students, sorry for interruption for a minute. হ্যাঁ, বলতে এখন আমি তোমাকে একটু পরে কল ব্যাক করছি, আমি একটা ক্লাসে আছি। হ্যাঁ, ওই একটা সার্টিফিকেট কোর্স হচ্ছে আমাদের কলেজে, তার একটা লেকচার দিয়ে আমি তোমাকে কল ব্যাক করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে, দ্য মোস্ট কমনলি ইউজ প্রিন্টার, আর এগুলো বলার দরকার নেই এখন কি প্রিন্টার ইউজ করা হয়। এইচপি লেজারজেট সবচেয়ে মোস্ট ইউজফুল প্রিন্টার না। ওই ডট ম্যাট্রিক্স, ইনজেক্ট প্রিন্টার ওগুলো অবসলেট হয়ে গেছে। ডট ম্যাট্রিক্স দেখেছো? এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত, এখনো ইউজ হয় কিনা জানি না, ব্যাংকে প্রচন্ড শব্দ করে যে প্রিন্ট গুলো হয় বিশাল বড় বড় পেজে, সেগুলো হচ্ছে ডট ম্যাট্রিক্স। ওকে, আর লেজার প্রিন্টার গুলো এখন সবচেয়ে বেশি চলে হচ্ছে লেজার প্রিন্টার যেগুলো। এনে এটা একটা কম্পিউটার কমপ্লিট সেটআপ দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে সিপিইউ, এটা হচ্ছে প্রিন্টার, এটা হচ্ছে মনিটর,
এটা হচ্ছে স্পিকার, এটা হচ্ছে মাউস। যারা ডেস্কটপ ইউজ করে এগুলো তো বলার দরকার নেই, যারা ইউজ করে না তাদের জন্য তারা একটু ইউজে আসো। এখান থেকে যদি অ্যাটলিস্ট 10 স্টুডেন্টও যদি কম্পিউটার সম্পর্কে সামান্য জানে, সেটা হচ্ছে এই কোর্সের সার্থকতা হবে। এবং তারা যদি উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা কম্পিউটার কেনে এবং রীতিমতো বাড়িতে কাজ ইউজ করে ডেইলি, এর পরের কাজগুলো করার পর যারা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেল ইউজ করে লাইফের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে। আমি সত্যি কথা বলছি, এক্সেল একটা এমন একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা মাইক্রোসফট এক্সেল, যেটার মাধ্যমে তুমি কিন্তু ইজিলি অনেক প্রবলেম সলভ করতে পারবে, অনেক ইজিলি ক্যালকুলেশন করে নিতে পারবে, অনেক ডেটা স্টোর করে রাখতে পারবে, অনেক প্রোগ্রামিং করতে পারবে, অনেক প্রি প্ল্যান করতে পারবে। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার। আচ্ছা হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সম্পর্কে কেউ একজন বলো, আমি এখন একটু তোমাদের কাছ থেকে শুনি হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সম্পর্কে তোমরা কি এখানে রিড আউট না করে বলো, হোয়াট ইজ হার্ডওয়্যার, হোয়াট ইজ সফটওয়্যার। তোমাদের মধ্য থেকেই যারা জানে না তারা শুনুক। এনিবডি, স্টুডেন্টস, এনিবডি? Sir, Yes, audible. hardware is the physical component of any computer, Yes, and software is a artificial virtual component of the computer. একটু ভালো করে বলো। সব হার্ডওয়্যার, এই সফটওয়্যার, সফটওয়্যারটা বলতে একটু আটকে গেলে, তাই না? বলা হচ্ছে তুমি জানো কিন্তু কিন্তু বলতে পারছো না। অ্যাকচুয়ালি হার্ডওয়্যার হচ্ছে ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট, যেটা টাচ করা যায়। আমি ট্রাই করব। হ্যাঁ করো। কে নাম কি? হ্যাঁ স্যার, নাম কি তোমার? শ্রাবিনাবদে। হ্যাঁ বলো। Sir, software is the set of instruction of the data given by the computer through the hardwares, like operating system or the commands that are pre-installed. Yes, pre-install কথাটা ঠিক বলেছো। It is not produced by the computer. এটা সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস। হ্যাঁ, কোনো না কোনো কম্পিউটার দ্বারা তো তৈরি হয়েছে, সেটা আলাদা ব্যাপার। যে কম্পিউটারে একটা কম্পিউটারে সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস লোড করা থাকে, প্রি ইনস্টল থাকে, আদারওয়াইজ ওটা কিন্তু স্টার্টই হবে না। ঠিক আছে, সেগুলো বলছি সফটওয়্যার। সফটওয়্যার টাচ করা যায় না। সফটওয়্যার হচ্ছে সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস, সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস ইউজ করে ওই কম্পিউটারটা কাজ করবে, স্টার্ট থেকে শুরু করে। হ্যাঁ, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আছে, সেগুলো ধরো তুমি একটা যে অ্যাপস গুলো ইউজ করো না, ধরো একটা অ্যাপস ইউজ করছো, যে কোনো অ্যাপের একটা নাম বলো, সেই অ্যাপস। ঠিক আছে, ট্রেনম্যান, আমি একটা এগুলো কনফার্ম টিকেট অর ট্রেনম্যান। ঠিক আছে, এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। আবার মনে করো তুমি কি বলে উইন্ডোজ ইউজ করছো। উইন্ডোজটা কি? একটা অপারেটিং সিস্টেম, ওটা সিস্টেম সফটওয়্যার, ওটা সিস্টেমকে চালনা করার জন্য ব্যবহার হয়, তাই না? এইরকম একটা ব্যাপার আছে, একটু পরে আমরা সবই বলি। তাহলে দেখো এখানে কি লেখা আছে, ফিজিক্যাল পার্ট অর কম্পোনেন্ট অফ আ কম্পিউটার that can touch and see, or that can be touched and see are called hardware. মানে যেগুলো দেখা যাচ্ছে, সিপিইউ, মনিটর, কিবোর্ড, মাউস, প্রিন্টার, স্ক্যানার, স্পিকার এটসেট্রা, all are called hardware of a computer. সফটওয়্যারটা কি? set of programs and instructions that help us to perform various tasks on a computer. একটা কম্পিউটারে ভেরিয়াস টাস্ক পারফর্ম করতে যে সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস এন্ড প্রোগ্রামস লোড করা থাকে, বা ডাউনলোডও করা যেতে পারে, শুধু যে লোড করা থাকবে এমনও নয়, কিছু প্রি ইনস্টল থাকেই, সেগুলো সিস্টেম অফ সফটওয়্যার বলে, যেগুলো ডাউনলোড সেগুলো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলে, সেটা পরে জানবো। সেগুলোকে আমরা বলছি সফটওয়্যার। ওকে, এই যে আমরা শেখাবো এমএস অফিসের মধ্যেই সব পড়ে, ওগুলো এমএস এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি। তারপর মাইক্রোসফট পেইন্ট, নোটপ্যাড, উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার এটসেট্রা আর এক্সাম্পল অফ পপুলার সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনস। Software can be of two types,
একটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। এইবার এই দুটো একটুখানি চিনতে হবে আমাদের, সিস্টেম সফটওয়্যার কি, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কি। সিস্টেম সফটওয়্যার হেল্পস টু ম্যানেজ and run different parts of a computer. A computer cannot function without system software. The operating system is an example of system software. ঠিক আছে, অপারেটিং সিস্টেম। আর তার মধ্যে উইন্ডোজ হচ্ছে one of the most popular operating system. It was developed by Microsoft Corporation. তাহলে সফটওয়্যার পেলাম, এর মধ্যে পেলাম হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার, সিস্টেম সফটওয়্যারের মধ্যে পেলাম অপারেটিং সিস্টেম, অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে পপুলার পেলাম উইন্ডোজ। বুঝতে পেরেছো? আর আরেকটা হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারে কি কি পড়বে? এই মাইক্রোসফট পেইন্ট, অফিস, নোটপ্যাড, media player, these are all the examples of application software. MS Paint, MS Office, these are called. তাহলে বুঝতে পেরেছো কিছুটা? আমি এটা শেয়ার করে দিচ্ছি একটু পরেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, তোমার কালকে শুরু করো। কাল আমাদের অনেক টাইম দেওয়া আছে, সম্পূর্ণ টাইম তো সবকিছুতে কভারেজ হবে না। তখন আমি আরেকটা নিয়ে নেব, আরেকটা ক্লাস আমি ভাবছি নিয়ে নেবো। কালকে শুরু হোক, ওরা খেয়ালি এবং জয়ন্তী আছে। ও কালকে তো ওয়ার্ড আছে, ঠিক আছে। স্টোরেজ ডিভাইসটা আমরা একটু দেখি। স্টোরেজ ডিভাইসেস, হ্যাঁ, একটু আগে যেটা বললাম তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে কিছু লোড করা থাকে। একটা সফটওয়্যার হচ্ছে সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস অর প্রোগ্রাম, যেগুলো প্রি ইনস্টল থাকে সেগুলো হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার, এবং যেগুলো পরে লোড করা যায় সেগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। ঠিক আছে, যেগুলো অর্থাৎ যে সফটওয়্যারগুলোর সাহায্যে কোনো একটা ডিভাইস চলে উইদাউট দ্য হেল্প অফ হুইচ কোনো কম্পিউটার চালু করা যাবে না, সেটাকে আমরা বলছি সিস্টেম সফটওয়্যার। সিস্টেম সফটওয়্যার এগুলোর মধ্যে পড়বে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমগুলো হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যারের মধ্যে পড়বে। এন্ড পপুলার অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, মাইক্রোসফট বলছি, উইন্ডোজ, যেটা ডেভেলপ করেছে মাইক্রোসফট কর্পোরেশন। ঠিক আছে, ফলে এই যে টার্মিনোলজি গুলো, ব্যাপারগুলো কিন্তু তোমাদের আমি যেরকম বলছি সবারই জানতে হবে, এই নয় যে কেউ কেউ জানলে হবে, সবারই জানতে হবে। এই জন্য এগুলো একটু বলা, ঠিক আছে, তাহলেই তোমাদের এই বিষয় সম্পর্কে নলেজ চলে আসবে। কারণ আজকে একটা নতুন টপিক পড়ছো, যারা কম্পিউটার জানো না তাদের জন্য বলছি, অনেক টার্মিনোলজি চলে এলো। সেই টার্মিনোলজি গুলো যদি অসুবিধা হয় তোমরা অ্যালেক্সা দিয়ে কম্পিউটার মোবাইল থেকে বের করে জেনে নিতে পারবে। ঠিক আছে, ডিটেইলে। কারণ কম্পিউটার, এখন আমরা একটু পড়ি স্টোরেজ ডিভাইস। স্টোরেজ ডিভাইসটা একটু ইন ডিটেইল জানা দরকার। কম্পিউটার uses different storage devices for storing information. Storage devices are needed to store both raw data and program. তাহলে ওই যে আমি কম্পিউটারে যে সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস সিস্টেম সফটওয়্যার গুলো রাখবো, সেটার জন্যও দরকার হবে স্টোরেজ। আবার যখন আমি ইনপুট দেব টু গেট সাম আউটপুট কোনো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে, তার জন্যও আমার কি দরকার? স্টোরেজ ডিভাইস দরকার। সেটাই বলেছে, উই নিডেড ফর বোথ র ডেটা অ্যান্ড প্রোগ্রাম।
these devices differ in storage capacity, speed access, duration of storage, mode of access and cost. এই যে স্টোরেজ ডিভাইস গুলো তারা ডিফার করে অনেক কিছুর রেসপেক্টে, উইথ রেসপেক্ট টু কি, এক নম্বর হচ্ছে ক্যাপাসিটিতে, দুই নম্বর স্পিড অফ অ্যাক্সেসে, ডিউরেশন অফ স্টোরেজে এন্ড মোডস অফ অ্যাক্সেস এন্ড কস্ট, এদের উপর ডিপেন্ড করে এগুলোকে ডিফার করে। তাহলে আমরা মেন টাইপস গুলো দেখে নিই। তাহলে এই প্যারামিটার গুলোর উপরে বেস করে আমরা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি এই দুটো ডিভাইসে ভাগ করছি। স্টোরেজ ডিভাইস হচ্ছে টু টাইপস, একটা হচ্ছে প্রাইমারি ডিভাইস আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ডিভাইস। এইবার দেখো প্রাইমারি মেমোরি ডিভাইস কি, প্রাইমারি memory or secondary device নয়, primary memory and secondary memory. Primary memory is one of the most important part of the computer. It is also known as main memory. It is accessed directly by the computer's processor. Computer processor এ directly access করতে পারে কোন, সেটা হচ্ছে MU by register, ঠিক আছে। It has a high performance. এই যে স্টোরেজ ডিভাইসটা আছে এই এর পারফরমেন্স খুবই হাই, মানে ম্যাটেরিয়ালটা হাই কোয়ালিটি থাকে এবং ডিভাইসটাও হাই কোয়ালিটি। ইট ক্যান বি ব্রডলি ক্লাসিফাইড ইনটু, মানে যদি আরো বড় করে আরো যদি ভাগ করতে চাই তাহলে আমরা র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি র্যামে ভাগ করব, আর হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি বা রম, এই দুটো পার্টে ভাগ করব। তাহলে প্রাইমারি মেমোরি যেটা ডাইরেক্টলি ইউজড বাই কম্পিউটার সেটা হচ্ছে রেজিস্টার বা মেমোরি ইউনিট, সেটাকে বলছে, আর সেটাকেই আমরা বলছি প্রাইমারি মেমোরি। আর সেটার দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি আর একটা হচ্ছে বা র্যাম, আর একটা হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি রম। র্যামের ডিভাইসটা তো দেখেছো নিশ্চয়ই যারা হ্যান্ডেল করো ডেস্কটপ। এই যে দেখো এখানে একটা র্যাম দেখানো আছে, এই যেটা র্যাম চিরুনির মতো, ঠিক আছে, আর এইটা হচ্ছে রম, ঠিক আছে। তাহলে র্যাম সম্পর্কে জানতে হয়, র্যামটা কি? র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি, র্যান্ডমলি অ্যাক্সেস করে। তুমি কম্পিউটারে যা কিছু কাজ করছো সবই র্যামে ওই সময়ের জন্য টেম্পোরারিলি সেভ হয়, ঠিক আছে। লেখার সঙ্গে সঙ্গে তো উড়ে যায় না, থাকে তো। তাহলে কোথাও না কোথাও থাকে, সেটা কোথায় থাকে? সেটাই র্যামে থাকে, র্যামে আছে। কিন্তু কম্পিউটার বন্ধ করলে আর থাকবে না, তুমি যদি না সেভ করে রাখো। সেভিং অপশন গুলো কালকে থেকে শেখানো হবে, কিভাবে সেভ করতে হয়, সেভ অ্যাজ করতে হয়, হ্যাঁ, কপি করতে হয়, যেগুলো পরবর্তী ব্যাপার, ঠিক আছে। আজকে আমি একটা সাজেস্ট করব যে যাদের বাড়িতে ল্যাপটপ আছে তারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড তো থাকেই, কিন্তু না থাকলে পরে ইনস্টলটা করে নিও। MS অফিস কিছু কিছু মোবাইলেও কিন্তু করা যায়, এটা এডিটেবল হয় না, অ্যাকচুয়ালি ইন্টারফেসটা আলাদা হবে তো, মানে এখানে যেভাবে ইউজ শেখাবো আমরা সেইটা মিল পড়বে না, এটা দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। ঠিক আছে, ছেড়ে দাও, ওই ল্যাপটপ ছাড়া সম্ভব না। ও এনে যাদের কম্পিউটার নেই তারা একটু দেখে নেবে ম্যাডামরা কিভাবে, আমরা কিভাবে করছি, কি একটু স্টেপ বাই স্টেপ লিখে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। অর্থাৎ যারা উইকার সেকশন আছে তাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করা হবে, অ্যারো দিয়ে দিয়ে। আমরা বলে দিয়েছি বিভিন্ন ইনস্ট্রাক্টরকে যে ছোট্ট ছোট্ট স্টেপ হলেও সেগুলো অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দাও, কারণ মনে থাকে না। আমি স্টিল অনেক কিছু শিখি, মানে স্মার্ট ইউজ অফ, মানে সত্যি কথা বলতে ওয়ার্ড এক্সেলে এত কিছু করা যায়, মানে সারা বছর পর সেগুলো ফুরোবে না। এত কিছু করা যায়, মানে প্রতিনিয়ত অনেক কিছু কাজ আছে শেখার। অনেক হাই ফাই এক্সপার্ট লোক আছে, অনেক কিছু করে দেবে ওয়ার্ডে, অনেক কাজ করে দেবে, যেগুলো অনেক অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ছাড়া হয় না, যেগুলো ওয়ার্ডে করা যায়। সেটাকে বলা হচ্ছে স্মার্ট ইউজ অফ ওয়ার্ড। ওটা টাইম লাগবে তোমাদের, ঠিক আছে। ইনিশিয়ালটা তোমরা শিখবে আমাদের কাছে, যেটা সেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ইউজ। অলরেডি আমি জানি কিছু সংখ্যক স্টুডেন্ট আছে যারা স্মার্ট ইউজ করতে পারে, মানে অ্যাডভান্স ইউজ করতে পারে এই এক্সেলে, ঠিক আছে। আমরা তাদের হেল্প নেবো, এখানে কোনো অসুবিধা নেই, শেখানোর মাধ্যমে তারা শিখবে। এই অন্য কথায় চলে গেছে, একটু র্যামের মধ্যে আসি। RAM stands for random access memory. It also known as read or write memory. It is called random access because any storage location can be accessed directly by the processor. Any storage location can be accessed by the processor. In a short memory, it is a short memory which is volatile in nature. This memory is
automatically erased when power is off. RAM is located inside the computer case on the motherboard. The information stored in RAM can be modified and at any point of time. বুঝতেই পারছো, তুমি যখন একটা মনে করো আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল নিচ্ছি, যে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখছো, অ্যাপ্লিকেশন লিখতে গিয়ে তুমি দেখলে যে অ্যাড্রেসটা ভুল হয়েছে, আবার গিয়ে ডিলিট করছো, তাহলে এই যে এডিটিং করছো, তাহলে তুমি কি করছো, মডিফাই করছো এটাকে। সো এনি টাইম মডিফিকেশন সম্ভব, ঠিক আছে। রমটা কি, এই যে রমটা হচ্ছে দেখতে হচ্ছে এরকম, তাহলে ফাংশনটা একটু আলাদা আছে। ROM stands for read only memory. It's a long term memory which is non volatile in nature. This memory, এটা ওই random access এর মতো এটা volatile নয়। This memory does not get erased when the computer is turned off. Turned off হলেও এটা erased হয় না। When the computer is turned on again, the data stored on the ROM is still available. The information can be only read from ROM and cannot be written in the ROM. ROM এর মধ্যে কিন্তু আমি কিছু লিখতে পারি না, ওখান থেকে রিড করা যায়, ঠিক আছে। The stored information constitutes programs and instructions that are acquired to start a computer. The information stored can be modified with a difficulty or not at all. Anyway, এইবার কয়জন বুঝতে পারলে যে এই যে রম এটা কোন ধরনের প্রোগ্রামকে করে, স্টোর করে? এটা আমারও দীর্ঘদিনের কনফিউশন ছিল বলেই বলছি। একটা কম্পিউটারকে রান করার জন্য যে সেট অফ ইনস্ট্রাকশনসটা ভেরি মাচ এসেনশিয়াল, ক্যানট বি অল্টার্ড, ক্যানট বি চেঞ্জড, ক্যানট বি ইরেজড, ডিড নট ইরেজ, that information is stored in the ROM. I think I'm clearly তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। এবার রমের অনেক টাইপ আছে, এগুলো একটু ডিটেইলে যাচ্ছে, একটু তোমরা দেখে নিও, ঠিক আছে। পিরম, হ্যাঁ, ইপিরম, ডবল ইপিরম ইত্যাদি, ঠিক আছে। এগুলো ইরেজেবল, যদি কিছু ইরেজেবল থাকতে পারে সেগুলোর উপরে বেস করে আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ রম আছে। প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি, ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি ইত্যাদি। এইবার আমরা একটু প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস থেকে প্রাইমারি স্টোর বা প্রাইমারি মেমোরি থেকে সেকেন্ডারি মেমোরির দিকে যাব। সেকেন্ডারি মেমোরি কোনগুলো, সেগুলো আমরা অলরেডি মেমোরি হিসেবে সেগুলোর সঙ্গেই পরিচিত জেনারেলি। আচ্ছা দেখো, প্রাইমারি মেমোরি ইজ ফাস্ট বাট এক্সপেন্সিভ। এই যে মেমোরিগুলো বললাম না, এগুলো খুবই ফাস্ট এবং এক্সপেন্সিভ হয় এগুলো। Therefore, it is limited size, only used for storing few in programs. কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডাটা কিসে আমি স্টোর করে রাখবো, ডে বাই ডে যেগুলো আসছে আমাদের, সেগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি মেমোরিতে রাখা হয়। সেকেন্ডারি মেমোরি is used which is slower but much cheaper. It is non-volatile in nature. Volatile তো নয়, রাখলে তো আর উড়ে যায় না। Which means that retains the content even without electricity. Electricity না থাকলে এটা রিটেইন করে। Secondary memory devices have more capacity than ROM for storing data. Some common examples are given below. এক্সাম্পলস গুলো ডিটেল বলার দরকার নেই। হার্ড ডিস্ক, এইচডি বলে, এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক, এই যে এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক, ওটাকে হার্ড ড্রাইভ বলে অনেক সময়। হ্যাঁ, এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্কের মধ্যে আরেকটা পড়ে, সেটা হচ্ছে পেন ড্রাইভ। দেখো একটু রিড আউট করি। তাহলে হার্ড ডিস্কটা কি? হার্ড ডিস্কটা কিন্তু জেনারেলি কম্পিউটারের ভেতরে একটা হার্ডওয়্যার বলবো, সেটা কম্পিউটারের ভিতরে থাকে। হার্ড ডিস্ক ইজ ইনস্টলড ইনসাইড কম্পিউটার। এর স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ভ্যারি করে। এখন তো টিভিতে পাওয়া যায়, আগে আমরা কিনতাম 80 জিবি, 120 জিবি ইত্যাদি,
ধরো 2007-08 দিকে যে কম্পিউটার গুলো হতো ওইরকম 60 জিবি। জিবি মানে এও তো আবার মুশকিল। জিবিটা কি? এটা হচ্ছে ইউনিট। স্যার গিগাবাইট হ্যাঁ, স্টোরেজ, একটা স্টোরেজ ইউনিট। yes, it is a storage unit of storage. এটাকে বলছে গিগাবাইট। কম্পিউটারে আমরা যাই দিই না কেন, তোমার ছবি বলো আর ভিডিও বলো আর কোনো নাম্বার বলো, কোনো সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস বলো, সবই স্টোর হয় ইন দ্য ফর্ম অফ বাইট। ঠিক আছে? সেই বাইটের নাম্বার কত সেইটাই হচ্ছে গিগা মেগা দিয়ে বোঝানো হয়। মানে ইউএসএ সিস্টেমে কি আছে, 10⁻³ কে কি বলে কিলো, তাই না? 10⁻6 কে বলে মেগা বা মিলিয়ন, 10⁹ কে বলে এটা কম্পিউটারে ইউনিট। হ্যাঁ, কম্পিউটারে স্টোরেজে ইউজ হয়। হ্যাঁ স্যার, একটা তোমার বিট স্টোর করা থাকে ইউজ হয়। 8 বিট নিলে 1 বাইট, এরকম করে 1024 ইয়েস, বাইট 1 কেবি, এরকম করে সিস্টেমটা তৈরি হয়েছে। সেই পার বিটটা হয় প্লাস বা মাইনাস কিছু একটা স্টোর করা যাবে। এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, 10⁹ মানে হচ্ছে তোমার, এটাকে আমরা গিগা বলছি, মানে আমি একটা নাম্বারটা বোঝাচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো সবই স্টোর হয় প্লাস বা মাইনাস হিসাবে, তাই কি না? এনিওয়ে, তাহলে বুঝতে পারছো যে আমাদের সমস্ত ইভেন মাই সাউন্ড, পিকচার, এভরিথিং লাস্টলি গিয়ে একটা ফর্মেই সেভ হয়। অন্য কোনো ফর্মে নয়, সবকিছুতে একটা মধ্যেই থাকে। সেই একটা স্টোরেজ ডিভাইসের ক্যাপাসিটি কত সেটার উপরে ডিপেন্ড করে সেটা দিন দিন গ্রো করছে। যেমন আগে আমরা 80 জিবি স্টোরেজ নিতাম, এখন তো 500 থেকে 1 টিবি পর্যন্ত, টেরাবাইট পর্যন্ত। গিগা টেরা হচ্ছে 10⁻12 মনে হয়, তাই না? 10⁻12 বাইট এরকম আমরা ইউজ করছি। আচ্ছা, ওকে। The circular disk companies of a collection of a disk known as patterns are quoted. Okay, ছেড়ে দাও এগুলো। আচ্ছা, তোমরা সিডির নাম শুনেছো? সিডি, কম্প্যাক্ট ডিস্ক। Yes, sir. নাম শোনার কথা বললাম কিসের ইয়েস জন্য? স্যার। তোমাদের জমানায় আর সিডি ইউজ হয় না, আমরাই বাদ দিয়ে দিয়েছি মোটামুটি 10-12 বছর ধরে। তোমরা যখন বড় হয়ে ইউজ করা শিখেছো, তোমরা পেন ড্রাইভেই এসছো। হ্যাঁ, আমরা তো ইউএসবি টাইপ। এখন না স্যার, এখনো ক্যাফে থেকে বই কেনার সময় সিডি দেয়, পেন ড্রাইভে এখন আর দেয় না। এখানে সিডি দিতে লাগে, পাইরেসি নালে কম্পিউটারের মধ্যে ঢুকে না পেন ড্রাইভে। কিন্তু এখন তো আবার অনেক ডিভাইস, উন্নত ডিভাইস গুলো ডিভিডি ড্রাইভ, সিডি ড্রাইভ গুলো রাখছেই না, এক্সটার্নালি কিনে ইউজ করতে হচ্ছে, তাই না? ঠিক, সিডিটা আমাদের পড়তেই হবে। তাহলে কম্প্যাক্ট ডিস্ক, হ্যাঁ, কম্প্যাক্ট ডিস্কও একটা মেমোরি ডিভাইস, ওটাও একটা এক্সটার্নাল মেমোরি ইউনিট। ওকে, এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক তো তোমরা দেখেছো, যেটা হচ্ছে হার্ড ডিস্কের মতোই, এই হার্ড ডিস্কের মতোই, কিন্তু বাইরের থেকে আমরা ইউজ করতে পারি। যখন আমাদের স্টোরেজ ডিভাইস, হিউজ স্টোরেজ ডিভাইস দরকার হয়, তখন আমরা এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক গুলো লাগিয়ে রাখি। এটা অনেকটাই। এবার সিডি রম যেটা আছে, সিডি রমটাই অ্যাকচুয়ালি সিডি। এই যে সিডি, আর সিডি রম ইজ ইউজ টু স্টোর ভ্যারাইটি অফ ইনফরমেশন, টেক্সট, ইমেজ, ভিডিও। আমরা আগে এটাই ইউজ করতাম। হ্যাঁ, টেক্সট, ইমেজ। তোমাদের এখন যে বললো, একজন স্টুডেন্ট বললো যে এখন বই কিনলে সঙ্গে যে সিডিটা দেয়, সঙ্গে ওই সিডি রমই দেয়। কারণ সিডি রম দেওয়ার একটা কারণ আছে, জানো কিসের জন্য? ওটা অ্যাকচুয়ালি মানে শীট লাইক, ফলে বইয়ের সঙ্গে ইজিলি দেওয়া যায়, তাই সেটাই, এই জন্যই ওর ইউজটা ওই জায়গায় হয়তো বা দীর্ঘদিন থেকে যাবে। ঠিক আছে, যে ওটা ঢুকিয়ে তুমি ওটার পিডিএফ ফর্ম কিংবা কিছু এক্সপেরিমেন্টের, হয়তো ফিজিক্সের বই কিছু এক্সপেরিমেন্ট আছে, তার ভিজুয়াল ভিডিও আপলোড করা আছে, সেগুলো হয়তো দেখা যেতে পারে একটু। ঠিক আছে, আচ্ছা। এই সিডি আবার দুই ধরনের, একটা রিরাইটেবল আর একটা হচ্ছে অনলি রিড করা যায়। হ্যাঁ, মানে কতগুলো আছে রাইট করা যায়, কতগুলো আছে শুধু রিড করা যায়।
আর কতগুলো আছে রিড রাইট দুটোই করা যায়। একটা হচ্ছে সিডিআর, ইট স্ট্যান্ডস ফর সিডি রেকর্ডেবল, সরি রিড নয় রেকর্ডেবল, রেকর্ড করা যাবে, মোছা যাবে না, ঠিক আছে। ডাটা ক্যান বি রিটেন অনলি ইট অনটু ইট অনলি ওয়ান্স, মানে একবার তুমি লিখতে পারবে আর তুমি মুছতে পারবে না, ওটা পার্মানেন্ট। কিন্তু আমরাই অনেক সিডি ইউজ করেছি, এই যে এগুলো আরডব্লিউ ইউজ করেছি, কি হয়েছে একবার একটা ইউজ করলাম, আবার ওটাকে মুছে দিলাম, আবার নতুন একটা জিনিস লোড করলাম এখানে, এরকম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স 2-3 বারের উপরে করা যায় না, নষ্ট হয়ে যায় তারপর, ঠিক আছে। এই মোটামুটি ভাবে আর কি আছে নেই, এই মোটামুটি ভাবে তোমাদের একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আরো অনেক কিছু ভাবেই দেওয়া যেত খুব শর্ট টার্মের মধ্যে। সকাল থেকে তোমাদের এই প্রোগ্রামটাকে অফলাইন মোড থেকে অনলাইন মোড করতে যে কালো ঘাম ছুটতে হয়েছে তো চিন্তা করতে পারো না। ক্লাস 7টা, 7:30, 8টার দিকে বসেছি, কনস্ট্যান্ট 1টা অবধি কাজ করেছি। এবং এ বিষয়ে আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের অনিন্দ, তাপস, সৌরভ, তোমাদের সৌম স্যার, তারপর এরা প্রচন্ড রকম ভাবে হেল্প করেছে এই প্রোগ্রামটা আজকের এই কন্ডিশনে নিতে। আচ্ছা অনিন্দ, তাপস তোমরা কি আছো এখানে? সৌরভ, আচ্ছা আছি। মোটামুটি ভাবে কতজন স্টুডেন্ট? আমি তো এই ইয়েতে আছি, স্ক্রিনে আছি, ফল দেখতে পাচ্ছি না। কত স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ড করলো? স্যার এভারেজ ছিল 89, এখন 89 ম্যাক্সিমাম উঠেছিল না? ওটার কোনো 93 ছিল প্রথমের দিকে। আচ্ছা, এটা এখন 70 এর মতো আছে। হ্যাঁ থাক, তা কোনো অসুবিধা নেই। আর হচ্ছে ইউটিউবে কি কেউ দেখেছে বলে মনে হয়? বোঝা যায় কি সেটা? ইউটিউবে 10 এর মতো ভিউজ আছে। স্যার ইউটিউবে খালি ভিউইং হবে, কে দেখতেছে নাম দেখা যাবে না। ও, ভিউটা দেখে বোঝা যাবে যে 10 ভিউজ হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ও ওকে, ঠিক আছে। তাহলে প্রোগ্রামটা যে শুরু করা গেল ট্রানজিশন করে, এটা থ্যাঙ্কস তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখানে যারা পার্টিসিপেন্ট, তোমাদেরও একটা স্বতঃস্ফূর্ত পার্টিসিপেশনের ইচ্ছে ছিল যে হ্যাঁ করি, বেশ ভালো লাগলো। এই ধরনের রেসপন্স পেলে আমরা কিন্তু নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম করব, এবং এরপর থেকে আমি বলছি এই প্রোগ্রামগুলো অনলাইন করাটাই মনে হয় মোর সুইটেবল দ্যান অফলাইন। কি বলো? কমেন্ট, এনি কমেন্ট ফ্রম স্টুডেন্টস? মানে আমি বলছি, মানে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং তো কোনো সময় ওইভাবে হবে না, ওটা তো অফলাইনই করতে হবে। কিন্তু থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন গুলো ধরো, এই যে হিউজ স্টুডেন্ট উইদাউট এনি প্রবলেম আমি অ্যারেঞ্জ করে নিলাম, 90 জন স্টুডেন্ট, 89 জন স্টুডেন্ট, 93 জন স্টুডেন্ট করছি, কোনো প্রবলেমই হচ্ছে না। তাহলে বুঝতে পারছো যে এটা কলেজে অ্যারেঞ্জ করতে কত টাইম কনজিউমিং, কত প্রবলেমেটিক। যাই হোক, ঠিক আছে। তাহলে কালকে আমরা 3টের সময়, হ্যাঁ, প্রথমে জয়ন্তী ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নেবে, তারপরে আমি যতটুকু জানি তো আমি তোমাদের ততটুকু শেখাবো, ঠিক আছে? কিভাবে চেঞ্জ গুলো করা হয়, সবকিছুর টার্মিনোলজি দিয়ে হয়তো আমরা নাও জানতে পারি, কারণ একদম এক্সপার্ট যে কমার্শিয়াল যারা শেখায় তারাও কতটুকু শেখায় জানা আছে আমাদের, ঠিক আছে? এনি সাজেশন ফ্রম ইউ স্টুডেন্টস? আমি এটাকে বন্ধ করি। তোমাদের কোনো সাজেশন আছে প্রোগ্রামটা বিষয়ে? ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো প্রোগ্রাম এখানে রাখছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir.